హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ స్వాగతం. ఈరోజు మన భగవద్గీత సెక్షన్లోకి. సో మనం భగవద్గీత చర్చించుకునే ముందు దానికన్నా ముందు మనం జయరాధామాధవ కీర్తన చేసుకొని మంగళాచరణ చేసుకొని మరి చర్చిద్దాం. జయ రాధ మాధవ కుంజ బిహారీ गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रजजनरंजन यमुना तीरवनचारी यशोदानंदन व्रजजनरंजन यमुना तीरवनचारी यशोदनंदन व्रजजनरंजन यमुना तीरवनचारी यशोदानंदन व्रजजनरंजन यमुना तीरवनचारी यशोदनंदन व्रजजनरंजन यमुना तीरवनचारी यशोदानंदन व्रजजनरंजन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा शील प्रभुपाद की जय हरिनाम संकीर्तन की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय निताय गौर सीतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि गो हरे कृष्ण దండప్రణామాలు మనం ఇప్పుడు మంగళాచరణ చేసుకుందామంట ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనాశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపః కదా మह्यं దదాతి స్వపదాంతికం వందేహం శ్రీగురోన్ శ్రీయుతాపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतये श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय
कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ స్వాగతం, దండోత్ ప్రణామాలు. సో మనం ఈరోజు భగవద్గీత 3వ అధ్యాయాన్ని ఆరంభించబోతున్నాము. సో దానికన్నా ముందు మనం ఇప్పటివరకు చూసుకున్నది మొదటి అధ్యాయంలో మనం చూసాము. అక్కడ విషాదయోగ లేకపోతే ఇరు పక్షాల సైన్యాల్ని అర్జునుడు వీక్షించగా ఆయనకు కలిగిన 5 సందేహాలు, అంటే 4 మొదటి అధ్యాయంలో, ఇంకొకటి 2వ అధ్యాయంలో ఆయన ప్రశ్నలుగా కృష్ణుడికి ముందుంచుతాడు. అప్పుడు కృష్ణుడు ఆ యొక్క 5 కారణాలు వల్ల, దేనివల్లైతే అర్జునుడు ఈ యుద్ధం చేయలేకపోతున్నాడు, ఒక నిర్ణయానికి రాలేకపోతున్నాడు అనే దానికి కృష్ణుడు 2వ అధ్యాయంలో ఆయన అన్ని ప్రశ్నలకు, అన్ని కారణాలకు సమాధానం ఇచ్చేస్తాడు. మనము నిన్న చూసుకున్నాము. అన్ని సమాధానాలు ఇచ్చిన తర్వాత మరి అర్జునుడు ఆ సమాధానాలు విని, ఈ స్థితప్రజ్ఞాన్ని మీరు చెప్తున్నారే, సమాధి అవస్థను ఎలా చేరుకుంటారో ఎవరు, బుద్ధి యోగాన్ని దాన్ని సాధన చేసి మరి ఆ వ్యక్తిని ఎలా మనం గుర్తించడం, ఆ వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి అని ఆయన ప్రశ్నించగా కృష్ణుడు ఆ స్థితప్రజ్ఞ యొక్క వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలు మనకు విస్తృత రూపంలో ప్రస్తుతం చెప్పారు 2వ అధ్యాయంలో. ఇవి విన్న అర్జునుడు మొత్తం విన్న తర్వాత ఇప్పుడు మరి అర్జునుడు ఏం చేస్తున్నాడు, ఏం చేయబోతున్నాడు, ఏం చెప్పబోతున్నాడు అనే విషయం ఈరోజు మనం చూస్తాము. సో 3వ అధ్యాయం పేరు కర్మయోగం. కర్మయోగ ఎందుకు ఇలా వచ్చిందనే విషయాన్ని మనం చర్చించుకుందాం ఈరోజు. సో మనకి చెప్పాను కదా మీకు, మామూలుగా ఈ యొక్క మొదటి 6వ అధ్యాయాల్లో మనకి 3, 4, 5లో కూడా కొంచెం కర్మయోగం గురించి ఇంకా ఎక్కువ చర్చించుకుంటాం విస్తృత రూపంలో. ఎందుకు అనే విషయాన్ని కూడా మనం ఈరోజు ముందు చూసుకుందామంట. సో అర్జునుడు ఈరోజు యొక్క చాప్టర్, ఈ యొక్క అధ్యాయం ఓవర్వ్యూ ఒక్కసారి మనం అసలు అధ్యాయంలో ఏమేమి ఉంటుంది అనే విషయాన్ని చూసుకుందాము. సో ఇక్కడ అర్జునుడు ఇవంతా విన్న తర్వాత ఆయన కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాడు అనమాట. అర్జునుడు ఆయనకు మళ్ళీ సంశయంలో పడిపోతాడు. కృష్ణుడు ఒకసారి యుద్ధం చేయమని చెప్పాడు ముందు, దాని తర్వాత మళ్ళీ బుద్ధి యోగా అని చెప్పారు, తర్వాత స్థితప్రజ్ఞ అని చెప్పాడు, మళ్ళీ అక్కడ ధ్యానం చేయాలి భగవంతుడి మీద సంపూర్ణంగా అని చెప్పారు. అన్నీ ఇలాంటి అవైతే కర్మలు ఉన్నాయి ఇలాంటివి కూడా చేయకూడదు, ఇలాంటివి అన్ని క్రూర కర్మలు అని కూడా చెప్పారు, వికర్మలు. సో మరి ఇప్పుడు యుద్ధం చేయాలా వద్దా అంటే మనం త్యాగం మొత్తం అన్ని వైరాగ్యం అన్నింటినీ తెగించి వైరాగ్యం స్వీకరించాలా, సన్యాసం స్వీకరించాలా, కర్మ సన్యాసం, లేకపోతే మనం యుద్ధం చేయాలా అంటే కర్మను అనుసరించి, లేకపోతే జ్ఞాన మార్గాన్ని అనుసరించి మనం జ్ఞానాన్ని అర్జించుకొని అలా జ్ఞాన మార్గం ద్వారా కర్మ సన్యాసం పుచ్చుకొని ఆ విధంగా మనం వెళ్ళాలి. అర్జునుడు మళ్ళీ ఒక కన్ఫ్యూజన్, ఈ యొక్క సంశయంలో పడిపోతాడు అన్నమాట. ఎందుకంటే మన కృష్ణుడు చెప్పాను కదా 2వ అధ్యాయం అనేది గీత సారం, అంటే గీతలో చర్చించుకుపోయే ఎన్నో విషయాలని సంక్షిప్త రూపంలో కృష్ణుడు కూడా మనకి అర్జునుడు ముందు ఉంచాడు. సో అర్జునుడు ఈ జ్ఞానయోగ, కర్మయోగ, బుద్ధి యోగ, కర్మకాండ ఇన్ని విషయాలు ఒకేసారి విన్న తర్వాత ఆయన కొంచెం సంశయంలో పడిపోయాడు అనమాట. అసలు నా కృష్ణుడు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడు, ఇప్పుడు యుద్ధం చేయాలా వద్దా, ఈ జ్ఞానయోగాన్ని నేను పాటించాలా లేకపోతే కర్మయోగాన్ని నేను పాటించాలా
ఏం చేయాలి నేను అని మళ్ళీ ఆ సంశయాన్ని ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ సంశయాన్ని చేయాలా వద్దా? మీరు కర్మయోగం చేయమంటారు, జ్ఞానయోగం కూడా చెప్పారు. మరి ఏంటి పాటించాలి నేను? జ్ఞానయోగం మార్గాన్ని పాటించాలా లేకపోతే కర్మయోగం మార్గాన్ని పాటించాలా అని ఇక్కడ మళ్ళీ ప్రశ్నతో ఈ యొక్క అధ్యాయం మొదలవుతుంది. అర్జునుడి ప్రశ్న. ఇది సంవాదం అండి. భగవద్గీత అనేది కృష్ణుడు అర్జునుడి యొక్క సంవాదం కనుక మీరు అలా చూస్తూ ఉంటారన్నమాట. అర్జునుడు ప్రశ్నిస్తూ ఉంటాడు, కృష్ణుడు దానికి సమాధానం ఇస్తూ పోతూ ఉంటాడు. అలా భగవద్గీత మనకు సాగుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే లాస్ట్కి కృష్ణుడు అంటాడు, ఇంకా అర్జున నీకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా, ఒకవేళ ఉంటే అడుగు, నేను మళ్ళీ మీకు ఏమైనా అర్థం కాకపోతే చెబుతాను అంటే అప్పుడు ఎప్పుడైతే మొత్తం అన్ని ప్రశ్నలు ఆయనకున్న అన్ని సందేహాలు తిరిగిపోతాయో అప్పుడు అర్జునుడు అంటాడు, నష్టో మోహ స్మృతిర్లబ్ధ. దాని తర్వాత అంటాడు అనమాట, నాకున్న మోహం అంతా నశించిపోయింది, ఇప్పుడు నాకు ఏమాత్రం సంశయాలు లేవు, నాకు మంచి జ్ఞానం ఉంది, నాకు మొత్తం గుర్తుంది, ఇప్పుడు మీరు ఏం చెప్పారు, ఏం చేయాలనే విషయాన్ని ఎప్పుడైతే అర్జునుడు చెప్తాడో అప్పుడు కృష్ణ అంటాడు, సరే యత్తా ఇచ్చేసి తథాకురు, నీ ఇష్టం, ఇంకా మరి నువ్వు అంతా అర్థం చేసుకున్నావు కదా, ఏం చేయాలో చేయండి. అప్పుడు అర్జున్ అంటాడు, మీరు ఏదైతే చెప్పారో దాన్ని నేను పాటించి దాని ప్రకారంగానే యుద్ధాన్ని చేస్తాను అని ఆయన యుద్ధానికి సిద్ధమవుతాడు అనమాట. సో ఇది భగవద్గీత. అందులో మనము ఇప్పుడు ఎన్నో ప్రశ్నలు ఇలా అర్జునుడు అడుక్కుంటూ పోతాడు. సో మనం చూద్దాము. ఇందులో మన ఫస్ట్ ప్రశ్న ఇది అర్జునుడు అడిగేది. అందుకనే కృష్ణుడికి అర్థమైంది ఏంటంటే అర్జునుడికి ఇంకా అంటే కొంచెం క్లారిటీగా నేను చెప్పాలి, ఇంకా విస్తృత రూపంలో ఈ విషయాన్ని నేను చర్చించాలి. ఈ కర్మ అనేది ఏంటి, కర్మయోగ దీన్ని ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ముందు నేను కర్మకాండ కూడా చెప్పాను కొద్దిగా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కృష్ణుడు ఏం చేస్తాడంటే ఈ కర్మయోగ, అందుకే అధ్యాయం పేరు, ఈ కర్మయోగాన్ని ఇంకా బాగా విస్తృత రూపంలో వర్ణిస్తాడన్నమాట అర్జునుడి యొక్క సంశయాన్ని దూరం చేయడానికి. సో ఇక్కడ మనం ముందు 2 శ్లోకాల్లో మనం అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్నలు, ఆయన యొక్క సంశయాన్ని కృష్ణుడి ముందు ఉంచుతాడు, అది చూస్తాము, అది ఈరోజే చూస్తాము. దాని తర్వాత 3 నుంచి 9 శ్లోకాల మధ్యలో అప్పుడు అర్జునుడు చెప్తాడు అనమాట, అర్జున నువ్వు అడిగావు కదా, నీకు నిష్కామ కర్మయోగ అనేది ముఖ్యం, అది ఇంపార్టెంట్, నువ్వు ఈ విధంగా పాటిస్తే నీకు మంచిది, ఈ జ్ఞానయోగ మార్గం నీకు సరికాదు, నీకు నిష్కామ కర్మయోగనే సరి. అప్పుడు ఇంకా దీన్ని నిష్కామ కర్మయోగ ఒకవేళ నువ్వు ఆ స్థానంలో లేకపోతే, ఆ పొజిషన్లో లేకపోతే ఎలా చేరుకోవాలి, ఏ విధమైన చేతనతో చేయాలి, ఒకవేళ ఎవరైనా నిష్కామ కర్మయోగ స్థాయిలో లేకపోతే అప్పుడు వాళ్ళు ఎలా ఆ స్థాయికి చేరుకోగలరు, దానికి కావాల్సిన అర్హత ఏమిటి అనే విషయాన్ని కృష్ణుడు మళ్ళీ 10వ శ్లోకం నుంచి 16వ శ్లోకం వరకు ఎలా నిష్కామ కర్మయోగాన్ని నువ్వు చేయొచ్చు అనే విషయాన్ని ఇంకా చర్చిస్తాడు అనమాట. అంటే కర్మకాండ చెప్పాను ముందు, స్టార్టింగ్ కర్మకాండ, మనిషికి కర్మకాండ చేస్తూ ఎలా కర్మయోగం నిష్కామ కర్మయోగం హైయెస్ట్ లెవెల్కి ఎలా చేరుకోవాలి, కర్మకాండ నుంచి కర్మయోగం నిష్కామ కర్మయోగం వరకు ఎలా చేరుకోవాలి, అంటే అది ఎలా చేయాలి అనే విషయాన్ని 10 నుంచి 16 శ్లోకాల మధ్య కృష్ణుడు చర్చిస్తాడు అర్జునుడితో. సో ఈ విధంగా చర్చించిన తర్వాత ఇంకా నిష్కామ కర్మయోగం, ఒకవేళ నువ్వు అనుకున్నావు అనుకో అర్జున, నేను ఆల్రెడీ మొత్తం ఈ యొక్క నాకు ఏమాత్రం ఆసక్తి లేదు, ఏ రకమైన ఆసక్తి లేదు, అందుకనే నాకు ఏ కర్మలు చేయను అనుకున్నావు అనుకో, అయినా కానీ నువ్వు ఒక గృహస్థుడి కాబట్టి నీకు ఈ సన్యాసాన్ని ఇప్పుడు పుచ్చుకోవడం, కర్మ సన్యాసం నీకు సరికాదు. నువ్వు ఒకవేళ అన్నిటి బంధనాల నుంచి నీకు ఆసక్తి లేకున్నా కానీ, ఈ యొక్క కర్మల పట్ల కూడా నీకు ఆసక్తి లేకున్నా కానీ, నువ్వు నిష్కామ భావనతో ఈ కర్మలు చేయాలి, నీ యొక్క కర్తవ్యాన్ని నువ్వు నిర్వహించాలి. ఎందుకు అంటే ఒక సమాజానికి ఒక మంచి ఉదాహరణ ప్రస్తుతం చేయడం కోసం నువ్వు ఒక మంచి ఉదాహరణగా నిలవాలి. ఎందుకంటే నువ్వు రాజువి, నిన్ను ఎంతోమంది ప్రజలు అనుసరిస్తారు. సో ఎంతోమంది గృహస్థులు ఉన్నారు ప్రజల్లో కూడా. సో నువ్వు ఎలా ఒక మార్గాన్ని అనుసరిస్తావో, నీ జీవన విధానాన్ని నువ్వు నిర్వహిస్తావో, అలాగే ప్రజలు యథా రాజా తథా ప్రజ, అలా ప్రజలు కూడా నిన్ను ఫాలో అవుతారు. కనుక రాజు అనే అతను ఎప్పుడైనా సరే ఒక మంచి ఉదాహరణ ప్రస్తుతం చేయాలి. అందుకని నేను చెబుతున్నాను, అలాగే నేను కూడా పాటిస్తున్నాను, దీనికోసమే. మళ్ళీ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ కూడా, ఉదాహరణ కూడా మనకు చెప్తాడు, అన్ని మనం చూద్దామంట. అది రేపు చూద్దామండి. నిష్కామ కర్మయోగ ఎలా మనము కానీ ఎవరైతే ఒకవేళ ఆ ఉన్నత స్థాయికి చేరుకున్నా కానీ, వాళ్ళ యొక్క ఏమాత్రం కర్మల పట్ల ఆసక్తి లేకున్నా కానీ ఎందుకు నిష్కామ కర్మ చేయాలి, దాని యొక్క అవసరం ఏమిటి అనే విషయాన్ని మనము రేపు చర్చించుకుందాము. 17 నుంచి 35 శ్లోకాల వరకు ఉంటుందండి.
దాని తర్వాత లాస్ట్ ఒక సెక్షన్ ఉంటుంది. అది మేబీ రేపు వీలవ్వకపోతే మరుసటి రోజు చూద్దామంట. రేపు కాకుండా మరుసటి రోజు. అందులో ఈ యొక్క నిష్కామ కర్మయోగం మనం సాధకులం కదా! ఇలా మనం ట్రై చేసినప్పుడు అంటే చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ఏవో అడ్డంకులు వస్తాయి. అలా అసలైన శత్రువు ఎవరు అనే విషయాన్ని మనకు మళ్ళీ అర్జునుడు ఒక ప్రశ్నగా అడుగుతాడు కృష్ణుడిని. ఆ ప్రశ్నకు సమాధానంగా కృష్ణుడు అది ఎవరు, ఎలా దాన్ని అధిగమించాలి ఆ శత్రువుని అనేది చర్చిస్తాడు. అది లాస్ట్ విషయం అండి. ఇది ఈ యొక్క మొత్తం అధ్యాయాన్ని ఒక 2 నిమిషాలు అంటే 5 నిమిషాల్లో చెప్పడానికి ప్రయత్నించాను. సో మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుందని ఎలా మనము ఈ అధ్యాయంలో ఏమేమి చర్చించుకోబోతున్నాము అని. సో ఈరోజు విషయం నేను చెప్పాను కదా, ముందు అర్జునుడి ప్రశ్న, అవి చూద్దామంట. సో అర్జునుడి ప్రశ్నతో స్టార్ట్ అవుతుంది. అర్జున ఉవాచ ధ్యాయసి చేత్ కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన తత్కిం కర్మణి ఘోరే మం నియోజ్యసి కేశవ. సో ఇక్కడ కృష్ణుని అడుగుతున్నాడు అర్జున, ఓ జనార్దన, నువ్వు నాకు ఒకవేళ నీ ప్రకారం జ్ఞానము కర్మ కన్నా శ్రేష్టమైనది అయితే మరి నన్ను ఇలాంటి ఘోర కర్మం అంటే ఇక్కడ యుద్ధం, ఇలాంటి ఘోర కర్మాల్లో నన్ను ఎందుకు ప్రోత్సహిస్తున్నావు ఇలాంటి ఘోర కర్మాలు చేయడానికి అని అడుగుతున్నాడు అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ శ్లోకం కూడా చూద్దాం దీనికి సంబంధించే. వ్యామిశ్రేణేవ వాక్యేన బుద్ధిం మోహయసీవ మే తదేకం వద నిశ్చిత్య ఏన శ్రేయోహమాప్నుయం. వ్యామిశ్రేణవ అంటే నువ్వు రెండు అటు ఇది మన కర్మ ఇంకొకటి జ్ఞానం రెండు చేయాలి అన్నట్టుగా నువ్వు చెప్తున్నావు. ఇవి నీ యొక్క వాక్యాలు నాకు ఏది చేయాలో అర్థం కాలేకపోతున్నాను నేను. ఫైనల్గా నువ్వు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నావు, నన్ను ఏది ఫాలో అవ్వమంటున్నావు, అంటే నన్ను ఏది అనుసరించమంటున్నావు, జ్ఞాన మార్గాన్న కర్మ మార్గాన్న అనే విషయం నాకు తదేకం వద నిశ్చయంగా అదేదో ఒక్కటి చెప్పు. ఇలా రెండు ఇన్ని రకాలు చెప్పేశారు కదా, నేను చెప్పుకున్నాను కదా మనం. ఆ కృష్ణుడు జ్ఞానయోగం అంటే సాంఖ్యయోగంని జ్ఞానయోగం కూడా అంటారు. జ్ఞానయోగం, సాంఖ్యయోగం, కర్మయోగంలో కర్మకాండం నుంచి తీసుకొని కర్మయోగంలో నిష్కామ కర్మయోగం వరకు అందులో హయ్యెస్ట్ స్టేజ్ ఉన్నత స్థాయి వరకు అంతా చర్చించుకున్నాడు కృష్ణుడు చర్చించాడు. అందుకే అర్జునుడు ఇన్ని విషయాలు చెప్పేసరికి ఫైనల్గా నేనేది అందులో పాటించాలి అనే విషయాన్ని నేను కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయాను, సంశయంలో పడిపోయాను. అందుకే నువ్వు ఏదో ఒకటే చెప్పు, ఈ రెండిట్లో ఏది పాటించాలి నేను. ఏన శ్రేయోహం ఆప్నేయం, నాకు ఏది శ్రేయం ఉత్తమం అని నాకు ఖచ్చితంగా చెప్పు అని ఇక్కడ అర్జునుడు కృష్ణుడికి అడుగుతున్నాడు అన్నమాట. మనము చూస్తామా భగవద్గీతలో, మీకు ఇది ఒక్కటి మీకు ఒక విషయాన్ని చెప్తున్నాను. ఇక్కడ కర్మయోగం గురించి, జ్ఞానయోగం గురించి, భక్తి యోగం గురించి, ధ్యాన యోగం గురించి, ఇలా అన్ని రకాల యోగాల గురించి చర్చిస్తారండి. చాలామంది అంటారు మీ ఇస్కాన్ భక్తులు ఓన్లీ భక్తి యోగమే చేయాలి, భక్తి యోగం గురించి ఎందుకు ప్రచారం చేస్తారు, కృష్ణుడు కర్మయోగం, జ్ఞానయోగం, ధ్యాన యోగం, అష్టాంగ యోగం ఇలా ఎన్నో యోగాల గురించి చెప్పారు కదా, ఎవరికి ఏది ఇష్టం ఉంటే అది పాటించుకుంటారు, మీరు అలా ఒక్క భక్తి యోగమే చెప్పారు, భక్తి యోగమే పాటించాలి ఎందుకు చెప్తున్నారు అంటారు కదా. అందుకని ఇక్కడ మనం భగవద్గీత చదువుకుంటే అర్థమవుతుంది, కృష్ణుడు అన్ని యోగాల గురించి చెబుతాడు, కానీ అన్నిటికన్నా శ్రేష్టమైనది, అన్నిటికన్నా ఉన్నతమైనది భక్తి యోగం. మరియు కర్మ, ఈ జ్ఞాన, ఈ రెండు మార్గాల ద్వారా పైకి చేరుకునేది దేనికి అంటే అంటే దాని యొక్క పరిపూర్ణత ఎప్పుడవుతుందంటే జ్ఞాన మార్గం ద్వారా కానీ, మీరు కర్మ మార్గం ద్వారా కానీ మీరు అంతిమంగా చేయవలసింది భక్తి, చేరుకోవాల్సింది భక్తి యోగ మార్గానికి. అందుకే మనకి ఇక్కడ ప్రభుపాదులు వారు ఇక్కడ మన శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుల యొక్క కృప మనము డైరెక్ట్గా భక్తి యోగం చేస్తున్నాం అంట. భక్తి యోగం చేసుకుంటూనే మనం జ్ఞానాన్ని అర్జించుకుంటున్నాం. ఇక్కడ మనం భగవద్గీత చదువుకుంటున్నాం. అసలైన జ్ఞానం అంటే భగవంతుడి సంబంధించిన విషయాలను నేర్చుకోవడం, భగవంతుడి యొక్క శిక్షలు నేర్చుకోవడం, అది మనం నేర్చుకుంటున్నాం. అలాగే మనం అన్ని కర్మలు చేస్తూ ఎలా భక్తి చేసుకోవాలి అదే విషయాన్ని కృష్ణుడు గట్టిగా చెప్తాడనమాట. అదే ఇక మొదటి 6 అధ్యాయాలు. అందుకనే ఎవరు అడిగారు, మనకు ముందు గుర్తులేదు పేరు, కానీ మధ్యలో ఎందుకు పెట్టారండి భక్తి యోగాన్ని, లాస్ట్కి పెట్టాలి కదా, అంటే ఫైనల్ అదే అయితే అల్టిమేట్ అసలైనదైతే అది లాస్ట్కి ఉంచాలి కదా అని. ఇది మధ్యలో ఎందుకు పెట్టారంటే జ్ఞానము, ఇది మన ఆచార్యులు చెప్పారండి, వారు మర్చిపోయాను చెప్పడం, కర్మ జ్ఞానం
అవి వాటి యొక్క అంతిమ లక్ష్యము భక్తిని చేరుకోవడమే. ఒక భక్తి వేళ దానికి భక్తికి ఇంకా కర్మకి కానీ, భక్తికి జ్ఞానానికి కానీ ఒకవేళ యొక్క కనెక్షన్ లేదనుకోండి, సంబంధం లేదనుకోండి, అప్పుడు ఆ కర్మ, ఆ జ్ఞానము వ్యర్థం. అందుకని ఆ కర్మకి, ఆ జ్ఞాన మార్గానికి ప్రాణం, అసలైన ప్రాణం పోసేది భక్తి. అందుకనే భక్తిని మధ్యలో పెట్టారు. ఇక్కడ నుంచి కర్మ కూడా భక్తితో టచ్లో ఉంటుందన్నమాట. దానికి కూడా ప్రాణం వచ్చేసి దానికి కూడా జీవం వస్తుంది. అంటే దానికి ఒక విలువ అనేది ఉందన్నమాట కర్మకి, కర్మయోగకి. అలాగే జ్ఞానయోగకి కూడా ఒక విలువని దక్కుతుంది. అందుకే మధ్యలో భక్తి కర్మకి రెండిటికి కాంటాక్ట్లో, సంబంధంగా మధ్యలో భక్తిని పెట్టారు. ఎందుకంటే అది రెండు కర్మయోగ ద్వారా కానీ, జ్ఞానయోగ ద్వారా కానీ మీరు భక్తిని చేరుకోవచ్చు. లేకపోతే డైరెక్ట్గా భక్తి చేసుకోవచ్చు. అది కూడా మనం మధ్యలో 6 అధ్యాయాల్లో చూస్తాం. అక్కడ కృష్ణుడు డైరెక్ట్గా చెప్తాడనమాట. ఇక్కడ ఎక్కువగా ఆయన చెప్పట్లేదు నాకే భక్తి చేయి, నాకే భక్తి చేయని. 1-2 చోట్ల నిన్న చూసాం చెప్పారు. అలాగే ఇక్కడ కూడా కొన్ని చోట్ల చెప్తారు. కానీ మీరు భక్తి యోగ టైంలో మాత్రం కృష్ణుడు ప్రతి శ్లోకంలో క్లియర్గా చెప్పేస్తాడు. సో మనము కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి నేను ముందు నుంచే మీకు సంక్షిప్త రూపంలో చెప్తున్నాను అనమాట. జ్ఞాన మార్గం అనేది ఒకటి ఉంటుంది, భక్తి మార్గం ఒకటి ఉంటుంది. అదే ఇప్పుడు కృష్ణుడి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు 3వ శ్లోకంలో. దాన్ని చూసుకొని మనం ఈ విషయాన్ని చర్చించుకుందాం. శ్రీ భగవానువాచ లోకేస్మిన్ వివిధా నిష్ట పురా ప్రోక్తా మయా నఘ జ్ఞాన యోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ కృష్ణుడు అంటున్నాడు, ఈ లోకంలో ప్రజలు ఎంతోమంది జనాలు ఉన్నారు, ఈ 2 మార్గాల్లో ఏదో ఒకటి అనుసరిస్తారు చాలామంది. ఆ విషయాన్ని ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను. ఏదైతే చాలామంది అనుసరించే 2 మార్గాల్ని మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ. అంటే 2వ అధ్యాయం ఏం చెప్పాను నీకు? లోకేస్మిన్ ద్విధా నిష్ట. ఎవరైతే వాళ్ళ నిష్ట అంటే వాళ్ళ యొక్క శ్రద్ధ అనుసారంగా, అంటే వాళ్ళకి కొంతమందికి జ్ఞాన మార్గం మీద శ్రద్ధ నచ్చుతుంది, అది పాటిస్తారు. కొంతమందికి కర్మయోగ మార్గం నచ్చుతుంది, వాళ్ళు కర్మయోగం పాటిస్తారు. సో ఇక్కడ పురా ప్రోక్త మయానగా, అది ముందే చెప్పాను నీకు. ఓ మయానగా అంటే ఇక్కడ అర్జునుడిని సంబోధిస్తూ చెప్తున్నాను అనమాట. నువ్వు ఏ పాపాలు చేయలేదు అనగా, అంటే ఏమాత్రం పాపాలు నువ్వు చేయనివాడు, పుణ్యాత్ముడు అని, ఏ పాపాలు చేయనివాడు అని. సో జ్ఞానయోగిన సాంఖ్యానం, ఒక మార్గం ఏంటి? జ్ఞానయోగిన సాంఖ్యానం. అది జ్ఞానయోగ మార్గం, సాంఖ్య, అది నీకు చెప్పాను ముందు. ఇందులో ఏమవుతుందంటే మీకు క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవడానికి మన ప్రభుపాద గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారనమాట. ఈ పద్ధతిలో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే జ్ఞానాన్ని బాగా ఆర్జిస్తారు. అంటే ఈ మార్గంలో వాళ్ళు కర్మల మీద ఫోకస్ చేయరు. అంటే వాళ్ళు అన్ని పనులు అన్ని త్యాగం చేయరు. ఇక్కడే అండి కర్మ సన్యాసం అనేది తీసుకుంటారు. ఈ కర్మ సన్యాసంలో ఏంటంటే అన్ని కర్మలను త్యాగం చేస్తారు. అంటే ఏ పనులు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో సంబంధించి చేయరు. అంటే భౌతిక ప్రపంచానికి అతీతంగా అంటే వాళ్ళు దానికి సంబంధం లేకుండా ఎక్కడో వాళ్ళు దానికి దూరంగా ఉంటారు, నివసిస్తారు. అడవుల్లో కానీ, హిమాలయాల్లో కానీ, ఈవెన్ ఒకవేళ ఎక్కడైనా ఉన్నా కానీ వాళ్ళు భౌతిక ప్రపంచానికి దూరంగా నివసించి వాళ్ళు మొత్తం వాళ్ళ సమయాన్నంతా జ్ఞానాన్ని ఆర్జించుకొని జ్ఞాన మార్గం ద్వారా వాళ్ళ యొక్క మొత్తం సమయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఈ యొక్క బ్రహ్మన్ అంటే ఏమిటి, అంటే వాళ్ళకి అసలు ఆ పరం సత్యం అంటే ఏమిటి అనే విషయాన్ని వాళ్ళ స్వతహాగా వాళ్ళు జ్ఞానం అంటే ఎన్నో పుస్తకాలు, వేదశాస్త్రాలు, వేదాంత సూత్రాలని చదివి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఆ విధంగా అర్థం చేసుకొని వాళ్ళు ఎంతవరకు వెళ్ళగలరు అంటే ఈ జ్ఞాన మార్గం ద్వారా చెప్పాం కదా మనం, వీటిని మాయావాదులు ఈ ఒక మార్గాన్ని పాటిస్తారు. వాళ్ళు ఫైనల్గా చేరుకునేది ఎక్కడి వరకు అంటే బ్రహ్మజ్యోతి వరకు, అంతే. ఈ బ్రహ్మజ్యోతి వరకు వాళ్ళు చేరుకోగలరు, అంతకన్నా పైకి వెళ్ళలేరు. అంతకన్నా పైకి లోపలికి ప్రవేశించాలి అంటే మన భగవద్ధామానికి, వైకుంఠానికి, గోలోకం లోపలికి వెళ్ళాలి అనుకుంటే మాత్రం వాళ్ళు భక్తి యోగ పాటించాల్సిందే. ఆ భక్తి యోగ పాటించాలంటే భక్తుడి కృప లేకపోతే భగవంతుడి కృప అవసరం. సో వీళ్ళు ఏంటంటే నా యొక్క మేధస్సు, నా యొక్క తెలివితేటలో, నా యొక్క బుద్ధితో నేను అన్ని శాస్త్రాలని చదువుకొని నేనే స్వతహాగా అర్థం చేసుకొని అక్కడికి నా పరం స్థాయి ఏదైతే ఉందో అది చేరుకుంటాను, నాకు ఎవడి కృప అవసరం లేదనే వాళ్ళు అహంతో వాళ్ళు చేస్తారనమాట. అంటే నేనే గొప్ప, నాకు ఇంకా ఎవరు అవసరం లేదు అని. సో ఆ మార్గంలో ఏంటంటే వాళ్ళు చాలా కఠినమైన మార్గం, అది చెప్తారనమాట కృష్ణుడు ముందుగా. అందుకే కృష్ణుడు అంటాడు, అర్జున నీకు ఈ మార్గం సరికాదు, నేను ఈ మార్గం నీకు చెప్పట్లేదు, నీకు నేను రికమెండ్ చేసేది కర్మయోగ మార్గం.
ఎందుకంటే ఇందులో కూడా నువ్వు నీ యొక్క కర్మల ద్వారా నువ్వు ఏ పనులు చేస్తున్నావు నీ ధర్మానుసారంగా, నువ్వు వర్ణాశ్రమ ధర్మానుసారంగా నువ్వు క్షత్రియుడి, నీ క్షత్రియ ధర్మం ఉంది, నీ కర్తవ్యాన్ని నెరవేరుస్తూ నీ కర్తవ్యాలు నీ పనులు నీ ధర్మ అనుసారంగా చేసుకుంటూ అవి నాకు అర్పించి ఈ యొక్క కర్మయోగాన్ని నువ్వు పాటించవచ్చు. కర్మయోగేన యోగిన, ఈ కర్మయోగేన యోగిన ఈ యొక్క ఇంకొక కేటగిరీ, ఇంకొక వర్గం ఏదైతే ఉందో అదే నేను మీకు ఆ 2వ అధ్యాయంలో తర్వాత శ్లోకాల్లో చెప్పాను. ఆ విధంగా నువ్వు స్థితప్రజ్ఞ స్థాయికి చేరుకోవచ్చు. కనుక నేను నీకు ఇప్పుడంటే 2 చెప్తున్నాడు, వచ్చే శ్లోకంలో కృష్ణుడు ఇంకో వచ్చే శ్లోకాలు చెప్తారనమాట. నీకు నేను సూచించేది ఈ జ్ఞాన మార్గం కాదు, కర్మయోగ మార్గము అని. అంటే నువ్వు ఇక్కడ అన్నీ త్యాగం చేసి కర్మ సన్యాసం పుచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ మీకు ఇంకొక విషయాన్ని మీకు క్లియర్ చేయాలనుకుంటాను, చాలామందికి అర్థం కాదు. మన ఇస్కాన్లో కూడా చాలా సన్యాసులు మహారాజులు ఉంటారు, సన్యాసం పుచ్చుకున్నారు. మరి అదే నా ఇక్కడ కృష్ణుడు వద్దంటున్నాడు. మరి వద్దైతే మరి ఆ ఇస్కాన్లో ఎందుకండి ఇంతమంది సన్యాసం పుచ్చుకుంటున్నారు అంటే అది మనం తీసుకునేది వైష్ణవ సన్యాసి. వైష్ణవ సన్యాసికి కర్మ సన్యాసికి చాలా తేడాలు ఉన్నాయండి. సో కర్మ సన్యాసి అంటే చెప్పాను కదా, వాళ్ళు ఏం పని చేయరు, వాళ్ళు ఓన్లీ జ్ఞానాన్ని అర్జించుకుంటూ దాని ద్వారా భగవంతుని చేరుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తారు. మనది వైష్ణవ సన్యాసులు ఏంటంటే మనము చెప్పాం కదా, ప్రభుపాదులు అన్నారు, ఎప్పుడు మేము ఊరికే కూర్చోము, మనం భగవంతుడి కోసం 24 గంటలు సేవ చేస్తాము, ప్రచారం చేస్తాము, పని చేస్తాము. మీకన్నా ఎక్కువ, ఒక కర్మి కన్నా ఎక్కువగా భక్తుడు పనిచేస్తాడు భగవంతుడి కోసం అని చెప్పారు. అది ప్రభుపాదులు సన్యాసి కదా, ఆ సమయంలో అలా చెప్పారు. మన మార్గం ఏంటంటే వైష్ణవ సన్యాసంలో మనము సౌండ్ మైక్ సెట్లో పెంచితే బాగుంటుంది. అచ్చా, సౌండ్ తక్కువ వస్తుందండి. హరే కృష్ణ, నేను పెంచడానికి ట్రై చేస్తాను. హరే కృష్ణ. ఓకే, కొంచెం సౌండ్ పెంచాను చూడండి, మీకు అనుకూలంగా. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ సౌండ్ చాలా వస్తుంది, కానీ ట్రాన్స్మిషన్లో ఒక్కొక్కసారి ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ కనుక స్లో ఉంటే కొంచెం సౌండ్ వాల్యూమ్ తక్కువ రావచ్చు. ఓకే, మీరు ఒకవేళ హెడ్ ఫోన్స్ యూజ్ చేస్తే మీకు చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది. మీరు ఒకవేళ ఫోన్ స్పీకర్ యూజ్ చేస్తే ఫోన్ స్పీకర్లో వాల్యూమ్ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి తక్కువ రావచ్చు కొద్దిగా. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు చర్చించుకుంటున్నాము ఈ రెండింటికి మధ్యలో భేదం ఉందన్నమాట. కర్మ సన్యాసం, వైష్ణవ సన్యాసం. వైష్ణవ సన్యాసంలో సన్యాసం తీసుకున్న తర్వాత మనం ఎక్కడో అడవుల్లోకి, హిమాలయాలకు వెళ్ళారండి. ఇక్కడే సమాజంలో ఉండి, సమాజంలో వాళ్ళకి, సామాన్య ప్రజలకు ఎవరైతే ఉన్నారో భక్తులకి, వాళ్ళందరికీ భగవంతుడి యొక్క శిక్షణలు, భగవంతుడి యొక్క లీలలు, భగవద్గీత, భాగవతం ఇవన్నీ ప్రచారం చేస్తామన్నమాట. ఇది మన సన్యాసం. అంటే మనం ఊరికే ఆ కర్మ సన్యాసంతో మనకు సంబంధం లేదు. అది కర్మయోగంలోనే ఒక ఉన్నతమైన మార్గం. అది కూడా కృష్ణుడు ఇక్కడ చెబుతాడనమాట. అదే మనకి అర్జునుడికి చెప్తున్నాడు. అంటే మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు మీ యొక్క పనులు అంటే వర్ణాశ్రమం ద్వారా మీరు ఒకవేళ బ్రహ్మచారి కానీ, గృహస్థుడే కానీ, వానప్రస్థే కానీ, సన్యాసి కానీ ఏ ఆశ్రమంలో ఉన్నా పర్వాలేదు, మీరు ఏ జాతి కులం వాళ్ళైనా పర్వాలేదు, మీరు భక్తి చేసుకోవచ్చు. భక్తి అంటే మీ యొక్క పనులు, మీ యొక్క ఆశ్రమం అనుసారంగా పనులు చేసుకుంటూ, అంటే మీ యొక్క జాబ్ కానీ డ్యూటీస్ కానీ చేసుకుంటూ ఎలా మనం భక్తి చేసుకోవాలో ఆ విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ కృష్ణుడు చెబుతున్నాడు. అర్జునుడు కూడా అదే చెప్తాడు, నువ్వు కూడా ఇలాగే చెయ్యి. నువ్వు నీ యొక్క కర్తవ్యాన్ని రాజుగా, క్షత్రియుడిగా నీ కర్తవ్యాన్ని త్యాగం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నువ్వు కాకపోతే ఒకటే నీకు చేంజ్. ఇది నేను మొత్తం సంక్షిప్తంగా చెప్తున్నాను, మనం శ్లోకాలు ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోవచ్చు. సో నువ్వు ఒక క్షత్రియుడు కదా, కాబట్టి ఇంతకుముందు నువ్వు ఎలా ఆలోచిస్తున్నావు, నేను ఈ యుద్ధం చేస్తే నాకేం లాభం వస్తుంది, నేను ఎలా ఇందులో సుఖపడగలను, నీ సుఖం గురించి, నీ పాపం గురించి, నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తావా, నరకానికి వెళ్తావా, ఎక్కడికి వెళ్తావా, మళ్ళీ నీ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల గురించి నువ్వు ఆలోచిస్తున్నావు. అంతేగాని ఎప్పుడైనా ఆలోచించావా ఈ కార్యం వలన ధర్మాన్ని స్థాపిస్తాము, ధర్మం అనేది మనం నిలబెడుతున్నాము, ఇంకా ఇది నా కర్తవ్యము, ఈ విధంగా నా కర్తవ్యాన్ని నేను నెరవేరిస్తే భగవంతుడు సంతృప్తి పరచవచ్చు. ఇదే మన లక్ష్యం. వర్ణాశ్రమ యొక్క లక్ష్యము ఏంటంటే భగవంతుణ్ణి సంతుష్టపరచడం. అదే మన భాగవతంలో విస్తృత రూపంలో వచ్చింది. ఎందుకు మనకి ఈ వర్ణాశ్రమ విభాగాలు, ఇన్ని రకాల పనులు అంటే భగవంతుడిని సంతోషపరచడానికి. ఎందుకంటే మనం చెప్పుకున్నాం కదా, భగవంతుడిని మనం సంతుష్టపరిస్తే మొత్తం మానవ జాతే కదండి, మొత్తం ప్రతి ఒక్క ప్రాణి సంతుష్టపడతాము.
సో అందుకనే నువ్వు నీ యొక్క యాటిట్యూడ్ని చేంజ్ చేసుకోవాలి. నీ యొక్క ఆలోచన విధానం ఏదైతే ఉందో, నా కోసమని, నా వాళ్ళ కోసమని ఆలోచించకుండా, ఇది నా కర్తవ్యం, ఈ కర్తవ్యం ద్వారా నేను ధర్మాన్ని స్థాపిస్తున్నాను, ఇది నా కర్తవ్యం. క్షత్రియ ధర్మం ఏంటంటే సమాజంలో ధర్మాన్ని రక్షించడం. ధర్మాన్ని స్థాపించడం, ధర్మాన్ని రక్షించడం ఈ యొక్క క్షత్రియ కర్తవ్యం. దీని ద్వారా ఆయన భగవంతుడిని సంతృప్తి పరుస్తాడనమాట. ఈ విధంగా నువ్వు ఆలోచించి ఎప్పుడైతే నీ కర్మలను చేస్తావో అదే కర్మయోగ. అంటే నీ కోసం ఏమీ ఆశించకుండా భగవంతుడి కోసం ఎప్పుడైతే నువ్వు చేస్తున్నావో ఈ కర్మల్ని, దాన్ని నిష్కామ కర్మయోగ అంటారు. అర్జున, ఇది నేను నీకు చేయమని చెబుతున్నాను. ఎందుకు అంటే అది ఇంకా మనం ముందు చూసుకుందామంట. ఈ యొక్క 3 నుంచి 9 శ్లోకాలు ముఖ్యంగా ఇదే చెప్తాడు. మనం 3వ శ్లోకం చూసుకున్నాము. ఇప్పుడు 4వ శ్లోకానికి వెళ్దామంట. న కర్మణామనారంభాన్ నైష్కర్మ్యం పురుషోష్ణుతే న చ సన్యాసనాదేవ సిద్ధిం సమాధిగచ్చతి. ఇదే చెప్తున్నాడు అనమాట అర్జునుడు. నువ్వు ఇలాంటి న చ సన్యాసనాదేవ, నువ్వు ఇలా అన్ని నీ పనులు, నీ యొక్క ధర్మాన్ని, నీ యొక్క కర్తవ్యాన్ని త్యాగం చేసేసి నువ్వు సన్యాసం పుచ్చుకోవాలనే ప్లాన్ ఏదో చేస్తున్నావో దీని ద్వారా నువ్వు ఆ పరంగతిని పొందలేవు. ఎందుకు? నహి కశ్చిత్ క్షణమపి జాతు తిష్టత్య కర్మకృత్ కార్యతే హ్యవశః కర్మ సర్వః ప్రకృతి జైర్గుణై. ఎందుకంటే నీ యొక్క స్వభావం వలన నువ్వు ఇంకా క్షత్రుడివి, నువ్వు ఇంకా ఆ స్టేజ్కి అంటే కర్మ సన్యాసం తీసుకునే స్థాయికి నువ్వు ఇంకా ఎదగలేదు అర్జున. నువ్వు ఉన్నది గృహస్థాశ్రమంలో, నీకు ఎంతో ఇంకా నీ యొక్క స్వభావం ఇంకా క్షత్రియ ఆ స్వభావం నీకు ఉంది. కనుక ఈ త్రిగుణాల ప్రభావం వలన నువ్వు దాని ప్రభావం చేత ఏదో ఒక పని చేస్తావు. అలా ఏ పని చేయకుండా ఉండలేవు. అదేంటంటే ఆ కర్మ సన్యాసం అనేది, మీరు జ్ఞాన మార్గంలో ఎంతో జ్ఞానంలో మునిగి తేలిన వాళ్ళు అది ఆ మొత్తం భౌతిక ఆసక్తులు పైన విరక్తి, వైరాగ్యం పుట్టి అప్పుడు కర్మ సన్యాసం తీసుకుంటారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో యుద్ధ భూమిలో ఇలా బంధువులు వీళ్ళందరినీ చనిపోతారని చూసి ఆ బాధతో సన్యాసం నువ్వు తీసుకోవాలని చూస్తున్నావు కదా. ఈ విధంగా కర్మ సన్యాసం తీసుకోరాల్సిన, ఎందుకంటే ఇది సరైన పద్ధతి కూడా కాదు. ఎందుకంటే నువ్వు ఒకవేళ ఏ పని చేయకుండా ఉందామనుకున్నా ఉండలేవు. ఏ మనిషి ఏదో ఒక పని చేస్తూనే ఉండాలి. అంటే అది 3 గుణాల ప్రభావం వలన ఆయన స్వభావం అనుసారంగా ఏదో ఒక పని చేస్తాడనమాట. కనుక ఖాళీగా కూర్చొని ఒక్క క్షణం కూడా ఒకరు ఉండలేరు. సర్వ ప్రకృతి చేర్గుణై, ఎలాగైతే ప్రకృతి ఆయన ప్రకారం ఏ గుణాలు చేత ఆయన ప్రభావితుడు ఆ యొక్క కార్యాలైనా చేస్తూనే ఉంటాడు. కాబట్టి జాదు తిష్టతి అకర్మకృత్, ఏ కర్మాలు చేయకుండా కూర్చోలేడు ఒక వ్యక్తి. కనుక నువ్వు ఇలా త్యాగం చేసి వెళ్ళావనుకో అది సరికాదు నీకు. నువ్వు అలా ఏ పని చేయకుండా ఉండలేవు. అంటే ఆ సన్యాసం తీసుకున్నా నువ్వు కర్మ సన్యాసం, దాన్ని నువ్వు పాటించలేవు అని ఇక్కడ కృష్ణుడు అర్జునుడికి చెప్తున్నాడు అనమాట. నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, మనం చేసేది ఏదైతే ఉందో మన భక్తిలో, మనము ఒకవేళ సన్యాసులు కానీ ఎవరైనా మన భక్తిలో కూడా ఎవరైతే చేస్తున్నారో భగవంతుడి సేవ ఏ ఆశ్రమంలో ఉండైనా సరే, ఇది మన కర్మ సన్యాసానికి మొత్తానికే డిఫరెంట్ అనమాట, వేరు. అది అందుకే నేను చెప్పేశాను. దాని విషయాన్ని ప్రభుపాల ద్వారా తాత్పర్యాలు అక్కడక్కడ చెప్తారనమాట. అది మీరు ఒకవేళ మీ యొక్క ఉద్యోగాలు కానీ ఏవైనా ధర్మాలు చేసుకుంటూ దాంతోపాటు మీరు భక్తి చేయాలి. అలా చేస్తేనే ఆ యొక్క పనులకి, ఆ యొక్క కర్మలకి పరిపూర్ణత. లేకపోతే మీరు అలా ఎంతో బాగా, ఒకవేళ మీరు ఉద్యోగం చేస్తున్నారనుకోండి, బిజినెస్ చేస్తున్నారు, ఒకవేళ మీరు ఉద్యోగం చేశారు కంపెనీలో, ఆ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేసి ఎంతో నిష్ఠతో చేస్తున్నారండి. ఎందుకంటే ఆ కంపెనీలో మీరు అందరికన్నా బాగా ఉద్యోగం చేయాలనేసి మామూలుగా 8-9 గంటలే పని, వర్కింగ్ అవర్స్ పనిచేసే సమయాలు. కానీ మీరు ఎక్కువ పని చేసేసి 16 గంటలు 15 గంటలు పనిచేసి మీకు అవార్డు వచ్చేసిందండి, బెస్ట్ ఎంప్లాయీ, అందరికన్నా మంచి ఉద్యోగి అని మీకు సంవత్సరానికి అవార్డు ఇచ్చేసారనుకోండి. కానీ మీరు ఒకవేళ అవన్నీ ఎందుకు అంత పని ఎక్స్ట్రా పని చేసింది భక్తిని త్యాగం చేసి, అంటే ఈ భక్తికి నాకు సమయం లేదు, ఇది అవసరం లేదు, దీనికన్నా నేను ఇంకా ఎక్కువ కర్మలు చేసి ఇందులో నేను సక్సెస్ఫుల్ అవుతాను అనుకున్నారనుకోండి, అది వేస్ట్. దానికన్నా నువ్వు 8-9 గంటలు పని చేసుకొని, అంటే మనకి పని అంటే ఏదైతే జాబ్స్ ఉన్నాయో ఎందుకంటే మన జీవన విధానం నడవడానికి. చెప్పాను కదా, ఇక్కడ ఎవరు ఖాళీగా కూర్చోలేరు. కృష్ణుడు చెప్తా ఉంటాడు, ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒక పని చేయాలి. ఈ
భౌతిక జగతంలో మనం నివసించాలి అంటే ఖాళీగా కూర్చుంటే అవ్వదు, ఏదో ఒక పని చేయాలి. కాబట్టి మనము మన యొక్క శరీరాన్ని మెయింటైన్ చేసుకోవడం కోసం, మన కుటుంబ సభ్యులు వీళ్ళందరినీ పోషించడం కోసం మనం ఏదో ఒక పని చేస్తూ ఉండాలి. కానీ అదే మన జీవితంగా ఉండకూడదు అనే విషయాన్ని ఇక్కడ గట్టిగా కృష్ణుడు అర్జునుడికి చెప్తున్నాడు అనమాట. అదే మన ప్రభుపాదులు రాస్తున్నారు. ఒకవేళ మీరు అంత నంబర్ 1 అవసరం లేదండి, ఆ ఉద్యోగంలో మీకు బెస్ట్ ఎంప్లాయీ, అత్యుత్తమ ఉద్యోగి అవార్డు రాకున్నా పర్లేదు, మీరు భక్తి చేసుకున్నారనుకోండి, అందులో కొంచెం తక్కువ మీరు వర్క్ చేసినా పర్లేదు, అప్పుడు మీకు ఎంతో అది మేలు చేస్తుంది, మీ యొక్క పరంగతి లక్ష్యానికి చేరుకోవడానికి మీకు ఎంతో అది దోహదపడుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే చాలామంది ఏమనుకుంటున్నారంటే ఇప్పుడు నేను యంగ్గా ఉన్నాను, ఇప్పుడే ఎంత కష్టపడితే అంత కష్టపడాలి అని చాలామంది 16-17 గంటలు పని చేసేస్తూ ఉంటారనమాట. పని చేసేసుకుంటే ఎక్కువ డబ్బులు వస్తే నేను ఇంకా ఎక్కువ ఆనందాన్ని భోగించవచ్చు అని. కానీ చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ యొక్క కొంచెం వయస్సు అలా 5-10 సంవత్సరాలు, ఎందుకంటే న్యాచురల్ కాదు, కృత్రిమం అంటే ఆర్టిఫిషియల్, ఇలా సహజంగా మనకు అది మన శరీరం దానికి సహకరించదు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, శరీరం ప్రతిక్రియ చూపిస్తుంది అన్నమాట. కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళకి చాలామందికి సర్వైకల్ స్పాండిలైటిస్ అని, ఇంకా వెన్నునొప్పి, ఇలాంటివి చాలా రోగాలు, ఇంకా వెరైటీ రోగాలు వచ్చి మొత్తం ఎంత సంపాదించాలో అంతా డాక్టర్లకే పోసి అయిపోతుంది అన్నమాట హాస్పిటల్లో. అందుకనే మనం జాగ్రత్తగా మన శరీరం ప్రకారం సహజంగా మనం ఎంత వర్క్ చేయాలో అంతే మనం పనిచేసి, మిగతా సమయం ఎంత వీలైతే అంత మనం సమయాన్ని భక్తి మార్గానికి, మన యొక్క పరంగతి కోసం, ఎలాగైతే మనం ఇప్పుడు ఎన్నో డబ్బులు మనం సంపాదించేస్తే మన ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది అని ఆలోచిస్తున్నాము, ఇది కూడా అంతేనండి. మీరు భక్తి కూడా ఇప్పుడు చేసుకుంటే మీకు ఫ్యూచర్ లైఫ్, ఈ భక్తి మార్గం అనేది ఈ లైఫే కాదు, ఈ జన్మకే కాదు, నెక్స్ట్ జన్మ కూడా బాగుండాలి అనే కదా. నెక్స్ట్ పరంగతి మీరు ప్రాప్తించాలి, ఈ జన్మ యొక్క మనిషి జీవనాన్ని సార్థకం చేసుకోవడానికే కదా. సో అందుకనే మనం ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. అందుకే ప్రభుపాదులు వారు అంటున్నారు అనమాట, మీరు ఒకవేళ మీ ధర్మాన్ని, అంటే మీ యొక్క పనులను సరిగ్గా చేయలేకపోయినా కానీ, మీ యొక్క భౌతిక పనులని మీరు భక్తి మాత్రం బాగా చేసుకున్నారనుకోండి, అందులో కొంచెం తక్కువ పని చేసినా పర్లేదు అని విషయాన్ని. ఎందుకంటే మీరు ఒకవేళ ఎంతో బాగా కష్టపడి పని చేసి మీరు నంబర్ 1 వచ్చినా, ఒకవేళ భక్తి చేయకపోతే ఆ నంబర్ 1 0 అండి, దేనికి పనికిరాని నంబర్ 1 అది అనే విషయాన్ని ఇక్కడ ప్రభుపాద వారు చెప్తున్నారన్నమాట. భాగవతం శ్లోకం తీసుకొని, త్యక్త్వా స్వధర్మం చరణాంబుజం హరేర్ భజన్న పక్వోతపతే తతో యది యత్ర క్వా భద్రమభూదముష్య కిం కో వార్తాప్తో భజతాం స్వధర్మతః. ఒకవేళ ఒక వ్యక్తి ఇలా భక్తి చేయడం, భక్తి మార్గంలో సంపూర్ణంగా భక్తి చేయాలనుకొని అన్ని వదిలేసి కూడా భక్తి చేసుకున్నాడు అనుకోండి, ఒకవేళ చేస్తూ భజన్న పక్వ తతోపతే ఇది, ఒకవేళ ఆయన పతనం అయిపోయినా కానీ ఆయనకు నష్టం లేదండి. అంతేకాకుండా అలా కాకుండా మనం ఇక్కడ నంబర్ 1 ఉద్యోగి, నంబర్ 1 బిజినెస్లో ఉన్నా కానీ మనం భక్తి చేయకపోతే అవన్నీ వేస్ట్ అని ఇక్కడ మనకి భాగవతం శ్లోకం చెబుతుందన్నమాట. సో మనం ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవడానికి, మనం ఏ పనులు చేసినా, ఏ ఆశ్రమంలో ఉన్నా, దాంతోపాటు మనం మిస్ అవ్వకుండా ఇంపార్టెంట్, మనకి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అంటే అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన విషయం మన జీవితంలో భక్తి అనే విషయం మనం మైండ్లో పెట్టుకోవాలన్నమాట. తర్వాత అది చేసిన తర్వాత ఏ పనులైనా చేసుకోవచ్చు. నాకు చాలామంది, కొంతమంది గృహస్థులు తెలుసు, వాళ్ళు పొద్దున 16 మాలు చేసిన తర్వాతే వాళ్ళు జాబ్కి వెళ్తారు అనమాట, డ్యూటీకి వెళ్తారు, లేకపోతే బిజినెస్కి వెళ్తారు. వాళ్ళు 16 మాలు చేసుకున్న తర్వాతే వెళ్తారనమాట. అలా ఎందుకంటే భక్తి మనకు ముఖ్యం. ఈ రోజున కోట అట్లీస్ట్ 16 మాలు చేసుకోవాలి, తర్వాత నేను ఇంకా వేరే పని చేస్తాను, తర్వాత సమయం దొరికితే ఇలా మన సత్సంగము, ప్రభుపాదుల గారు పుస్తకాలు చదవడం, ఇంకా ఏమైనా భక్తి సేవలు, భగవంతుడి సేవలు మందిరంలో చేయగలిగితే చేయడం, అలాంటి చేసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ 6వ శ్లోకం, ఈ విషయాల్ని ఇంకో 2-3 శ్లోకాల్లో చెప్తారు. దాని తర్వాత ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఉంది, అది మనము సైకిల్ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్, అది మనం చూద్దాము ఏంటనేది. కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య యాస్తే మనసా స్మరన్ ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మా మిథ్యాచారస ఉచ్యతే. ఇక్కడ చెప్పాను కదా, కర్మ సన్యాసాన్ని ఒక రాగంగా, ఒక దారుణంగా ఖండించేస్తున్నాడు అనమాట కృష్ణుడు. ఏమంటున్నాడు, ఇలా నువ్వు అంటే ఎవరైనా, అర్జునుడికనే కాదు, అర్జునుడికి ఉద్దేశించి కూడా కాదు, ఇంకా అందరినీ ఎవరైతే ఇలా చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళన్ని పనులు త్యాగం చేసేసి ఎక్కడో వెళ్ళేసి జ్ఞాన మార్గాన్ని అనుసరించి సన్యాసం పుచ్చుకోవాలనుకుంటున్నారో, కర్మ సన్యాసం తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి చెప్తున్నారు. లేకపోతే ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే ఇలాంటి సన్యాసులు అంటే దొంగ సన్యాసులు, అంటే వాళ్ళు సన్యాసం ఎందుకు తీసుకుంటారంటే వాళ్ళ యొక్క ఏవో
దురుద్దేశాలు ఉంటాయన్నమాట. ఇలా అమాయక ప్రజల్ని మోసం చేయడం కోసం ఇలా ఉద్దేశించి ఇలా బయట నుంచి మాత్రం సన్యాసి వస్త్రాలు ధరించి లోపల మాత్రం మనస్సులో మాత్రం ఎప్పుడు ఇంద్రియ భోగాలు విషయ వస్తువుల్ని ఎలా మనం భోగించాలి అని ప్లాన్లు వివిధ రకమైన ఆలోచనలతో నిండి ఉంటారో వీళ్ళని మిథ్యాచారులు అంటారు. అదే ఇక్కడ ప్రభుపాదులు వారు చెప్పారన్నమాట. సరే, కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు, కామేంద్రియాని సంయమ్యాసతే మనసా స్మరం. ఎప్పుడు మనస్సులో మాత్రం కామవాసంతో నిండి ఎలా మనం ఇంద్రియాన్ని భోగించాలని ఆలోచిస్తూ ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మ, ఇలాంటి విమూఢాత్మ ఇక్కడ ఫూలిష్, మూఢాత్మ, ఆత్మ అంటే మీకు తెలుసు, విమూఢాత్మ అంటే ఫూలిష్. మూఢ అంటేనే ఫూల్ అండి, ఇంకా విమూఢ అంటే విపరీత రూపంగా మూఢ అనమాట, అంటే అందులో కూడా హయ్యెస్ట్. మిథ్యాచార స ఉచ్యతే, వీళ్ళు మిథ్యాచారం అంటే ప్రిటెండర్, వీళ్ళు సరైన సన్యాసులు కాదు, ఇలా అవ్వకూడదు, నువ్వు కూడా ఇలాంటి పనులు చేయకు అన్నట్టుగా. అంటే ఇంకా నువ్వు మొత్తం నీ యొక్క ఒకవేళ విషయ వస్తువులపై ఇంకా నీకు ఆసక్తులు అవన్నీ వెళ్ళకపోతే నువ్వు ఇలాంటి సమయంలో సన్యాసానికి తీసుకోవడానికి అర్హుడివి కాదు అని చెప్తున్నారనమాట. మనం చెప్పుకున్నాం కదా పొద్దున కూడా, సన్యాసులు అనేది ఎవరైతే చాలా ఉన్నతి స్థాయిలో ఉన్నారో వాళ్ళు ఎవరు తీసుకోవచ్చు, అది కూడా మనం చర్చించుకున్నాం పొద్దున భాగవతం క్లాసులో. సో ఇంకా దాన్ని మళ్ళీ చర్చించుకోవాల్సిన లేదు. ఇక్కడ మనం 7వ శ్లోకానికి వెళ్దామంట. యస్మింద్రియాణి మనసా నియమ్యార్భతేర్జున కర్మేంద్రియ కర్మయోగం అసక్త స విశిష్యతే. దానికన్నా ఒకవేళ నిజాయితీగా నీ యొక్క నేచర్ స్వభావానికి స్వభావం అనుసారంగా నువ్వు నీ యొక్క కర్మలని ఒకవేళ నిర్వహించావనుకో, అది చాలా మంచిది భక్తిలో. అంటే ఇక్కడ కృష్ణుడు అంటున్నాడు దాన్ని కర్మయోగ, అంటే కర్మయోగాలు చేసుకున్నావు, దాన్ని కృష్ణుడు కనిపిస్తే చాలా మంచిది నీకు అని. ఇక్కడ ప్రభుపాదులు రాస్తున్నారు, సిన్సియర్ స్వీపర్ ఇన్ ద స్ట్రీట్ ఈస్ ఫార్ బెటర్ దాన్ చార్లటన్ మెడిటేటర్ హూ మెడిటేట్స్ ఓన్లీ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఎ లివింగ్. అంటే నువ్వు నిజాయితీగా ఊడ్చుకొని, అంటే మందిరాన్నో ఎక్కడైనా ఊడ్చుకొని, అంటే నిజాయితీగా స్వీపర్, ఊడ్చే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, సాఫ్ చేసేవాళ్ళు, క్లీన్ చేసేవాళ్ళు, ఆ పని చేసుకోవడం నీ యొక్క నిజాయితీగా ఆ పని చేసుకోవడం మేలు. ఇలా మిథ్యాచారిలాగా అందరినీ మోసం చేయడం కన్నా, నిన్ను నువ్వు మోసం చేసుకొని వేరే వాళ్ళని కూడా మోసం చేయడం కన్నా అలా కర్మ సన్యాసాన్ని తీసుకొని ఇది నయం అని చెప్తున్నాను అనమాట. ఇక్కడ 8వ శ్లోకాన్ని చూద్దామంట. నియతం కురు కర్మత్వం కర్మ జ్యాయో హ్యకర్మణః శరీరయత్రాపి చతే న ప్రసిద్ధ్యేత కర్మణః. సో అందుకనే నీ యొక్క కర్మలు నీ యొక్క స్వభావం అనుసారంగా ఏవైతే నీ ధర్మాన్ని, అంటే క్షత్రియ ధర్మాన్ని ఉన్నాయో అది నువ్వు చెయ్యి. ఎందుకంటే చెప్పాను కదా, శరీరయత్ర పిచతే, అంటే నీ శరీరాన్ని మెయింటైన్ చేసుకోవడం కోసం నువ్వు అంటే నీ యొక్క శరీరాన్ని నువ్వు పోషించుకోవడం కోసం ఏదో ఒక పని చేయాలి ప్రతి ఒక్కరూ ఈ భౌతిక జగతంలో అని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు అనమాట. ఇప్పుడు మెల్లిగా మనకు ఇప్పుడు లాస్ట్ దీన్ని కంక్లూడ్ చేస్తాడనమాట. ఒకవేళ ఇప్పటివరకు కర్మలు అర్పించుకోవాలి, నిష్కామ భావనతో చేయాలి అంటే ఎవరికి అనేది విషయాన్ని ఇప్పుడు చెప్తాడు కృష్ణుడు ఈ 9వ శ్లోకంలో. అక్కడక్కడ చెప్పాను కదా, ప్రతి శ్లోకంలో హింట్ ఇవ్వడు, మెల్లగా అంటే కొద్ది చిన్న హింట్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఇక్కడ కృష్ణుడు. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మ బంధనః తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంగా సమాచర. ఒకవేళ అర్జునుడు అనుకోవచ్చు, మీరే అనుకోవచ్చు, అరే ఇలా కర్మలు చేస్తూ ఉంటే మనకి ఏవో ఆ కర్మల యొక్క ప్రతిక్రియ మనం అనుభవించాలి కదా ఫలాన్ని, అంటే ఒక రియాక్షన్ ఏమైనా రావచ్చు కదా, పాపం తగలొచ్చు కదా, ఎన్నో రకాల పనులు చేస్తున్నాం, ఎన్నో రకాల కర్మలు చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మీరు చూశారనుకోండి, ఎందరూ ఎక్కడెక్కడో కంపెనీల్లో పనిచేస్తున్నారు, ఏవో ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. ఆ ఉద్యోగాల్లో కూడా మనకు తెలియకుండా మనం ఎన్నో పాపాల్లో భాగం చేసుకున్నాం. ఎందుకంటే ఆ కంపెనీలు ఏ పాప కార్యాల్లో తలపడ్డాయో మనకు తెలీదు, అవునా? అవే కంపెనీలు, ఎన్నో కంపెనీల పేర్లు ఏవో ఉంటాయి కానీ వాళ్ళు చేసేది, మళ్ళీ వాళ్ళొక అధిపతులు, వాళ్ళందరూ భక్తులు కాదు, వాళ్ళందరూ కర్మీలు. సో వాళ్ళందరూ చేసే ఆ పనులన్నింటిలో మనము అక్కడ పనిచేస్తున్నాం కదా, కనుక ఆ యొక్క కొంచెం పాపం మనకు కూడా తగిలిపోతుంది. అందుకనే ఇక్కడ కృష్ణుడికి అర్జునుడు అడుగుతాను అనమాట. అంటే కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు అర్జునుడికి, నువ్వు అనుకోవచ్చు, అంటే ఎవరైనా అనుకోవచ్చు, మరి ఇలా కర్మలు చేయమని చెప్తున్నారు, మరి కర్మలు చేస్తే ఏవో ఒక బంధనాలు మనం ఇరుక్కుపోమా, దాని యొక్క ఫలాలు మనం భోగించడానికి మళ్ళీ జన్మెత్తాల్సి వస్తుంది కదా, లేకపోతే ఆ పాపాలు మనకు తగులుతాయి కదా, ఇలాంటి సందేహాలు మీకు ఉత్పన్నమవచ్చు. కాబట్టి
ఇక్కడ కృష్ణుడు దానికోసం చెప్తున్నాడు అనమాట. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర. నువ్వు యజ్ఞార్థాత్ కోసం, యజ్ఞం కోసం, యజ్ఞ అర్థం దీని యొక్క, ఎందుకంటే నువ్వు ఒక యజ్ఞం చేసే విధంగా కర్మాలని నువ్వు చేయాలి. అప్పుడు నీకు ఈ కర్మల నుంచి, బంధనాల నుంచి విముక్తుడు అవ్వగలవు. తదర్థం కర్మ కౌంతేయ. ఆ యొక్క పరమార్థాని కోసం. ఇక తదర్థం యజ్ఞేశ్వరుడు, భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం. కృష్ణుడు నీ ఇక్కడ భగవద్గీతలో ముందు వస్తుంది మనకు ఆ శ్లోకం కూడా. భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం అన్నారంటే ఆయనే భోక్త అన్ని యజ్ఞాలకు. ఏ యజ్ఞం నువ్వు చేసినా అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన భోక్త, అసలైన భోక్త ఎవరు? కృష్ణుడు అనమాట. విష్ణువు కానీ కృష్ణుడు కానీ. సో అది ఇక్కడ మనకి చదువుకుంటాం ముందు. సో అందుకే ఇక్కడ అంటున్నాడు యజ్ఞార్థాత్. యజ్ఞాలు ఎందుకు చేస్తారు? అలా దానికోసం నువ్వు కూడా ఒక యజ్ఞంలాగా చేయాలి. కర్మ ఫలాల్ని నువ్వు ఎలా అయితే యజ్ఞంలో మీరు అర్పిస్తారు స్వాహ స్వాహ అని, అది ద్రవ్య యజ్ఞం అండి. అది ఈ యుగానికి కాదు, మనం చెప్పుకున్నాం ముందు కూడా, అది చెప్తారు ఇక్కడ కూడా ముందు. సో అలా నువ్వు భగవంతుడికి అర్పించుకోవాలి. ఎవరైతే యజ్ఞపతి ఎవరు? కృష్ణుడే. ఇంకా ఇక్కడ అన్ని ఇండైరెక్ట్గా చెప్తాడు కృష్ణుడు. భక్తి యోగంలో డైరెక్ట్గా చెప్పేస్తారనమాట. సో ఆయన యొక్క సంతృప్తి కోసం యజ్ఞార్థ తదర్థం కర్మ కౌంతేయ అని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. అదే మన వర్ణాశ్రమానికి ఈ యొక్క విష్ణు పురాణంలో కూడా చెప్పుకున్నాం కదా. వర్ణాశ్రమం యొక్క లక్ష్యము భగవంతుణ్ణి సంతుష్టపరచడం. వర్ణాశ్రమాచరవత పురుషేణ పరఃపుమాన్ విష్ణురారాధ్యతే. విష్ణు పురాణంలో ఉంది. ఇక్కడ మన తాత్పర్యంలో ప్రభుపాద వారి శ్లోకాన్ని ఇచ్చారు, చూసుకోవచ్చు మనం తర్వాత. ఈ వర్ణాశ్రమం యొక్క లక్ష్యం భగవంతుడిని సంతుష్టపరచడమే. ఇలా ఎవరైతే భగవంతుడిని సంతుష్టపరచడానికి పనిచేస్తారో, లేకపోతే వాళ్ళు యొక్క ఏ పనులు చేసినా దాని యొక్క ఫలాన్ని భగవంతుడికి అర్పిస్తారో, దాని ద్వారా వాళ్ళకి ఏమాత్రం కర్మ తగలదు, పాపకర్మలు తగలవు. ఇంకా కర్మ బంధనాల్లో వాళ్ళు చిక్కుకోరు. కర్మ బంధనాల నుంచి వాళ్ళు విముక్తిని పొందుతారు. ముక్త సంఘ సమాచార అని ఇక్కడ కృష్ణుడు అర్జునుడికి చెబుతున్నాడు. మరి ఇదేంటి? ఇదేదో కొత్తగా వింటున్నాం మనం, యజ్ఞం ఇదేంటి అనేది ఇప్పుడు కృష్ణుడు అర్జునుడికి పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడనమాట. అంటే అంటే ఇదేంటి? యజ్ఞాన్ని ఎవరు సృష్టించారు? ఎందుకు ఈ కర్మని యజ్ఞం, దీనికి సంబంధం ఏంటి అనే సంబంధాన్ని మొత్తం ఒక సైకిల్ అనమాట. నెక్స్ట్ మనం చూస్తాము. మెయిన్గా ఈ సైకిల్ వచ్చేసి 12, 13, 14, 15 ఈ 3 శ్లోకాల్లో ఉంటాయండి. దానికి ముందు కొంచెం దాని డిస్క్రిప్షన్ అనేది ముందు శ్లోకాల్లో ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మనం కర్మ సైకిల్ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్ అంటే యజ్ఞ అంటే అర్పణ. భగవంతుడికి అర్పిస్తాం కదా ఏదైనా, దాన్ని సాక్రిఫైస్ అండి. దాన్ని అంటే యజ్ఞం. అది ఎన్నో రూపాలుగా చేయవచ్చు. మనం చేసేది సంకీర్తన యజ్ఞం. అలాగే ఇప్పుడు ఈ కలియుగానికి అదే మనకు శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి చేయమని. చాలామందికి తెలిసిన ద్రవ్య యజ్ఞం అంటే అది అందులో స్వాహ అని మనం అందులో పోస్తాం కదా అగ్నికుండంలోకి, మన ఘీ అంటే నెయ్యిని ఇంకా వేరే పదార్థాలని. అది ద్రవ్య యజ్ఞం. అది కూడా ఒక రకమైన యజ్ఞం. భగవంతుడికి అర్పిస్తాం అక్కడ కూడా ద్రవ్య రూపంలో. సో మనం ఇక్కడ ఏ విధంగా అయినా భగవంతుడికి మన ఫలాల్ని అర్పించామనుకోండి, మన సేవలను అర్పించామనుకోండి, మనసును అర్పించామనుకోండి, మన యొక్క కర్మలను అర్పించామనుకోండి, కర్మ ఫలాలను అర్పించామనుకోండి, అన్నీ యజ్ఞాలే. ఇవన్నీ యజ్ఞాలే. మన సమయాన్ని అర్పించే మగవానికి అది కూడా ఒక యజ్ఞమే. మన యొక్క వినే శక్తిని మనం ఇప్పుడు శ్రవణం చేస్తున్నాం, ఇది కూడా యజ్ఞం. మనం ఇప్పుడు కీర్తనం చేస్తున్నాం, ఇది కూడా ఒక యజ్ఞం. మన యొక్క అంటే కీర్తనం చేస్తున్నాం అంటే మన యొక్క ఈ మాట్లాడే శక్తిని భగవంతుడికి అర్పించేస్తున్నాం, అవునా? ఇప్పుడు వినే శక్తిని భగవంతుడి కథ విని, భగవంతుడి శిక్షణలు విని భగవంతుడి కోసం అర్పిస్తున్నాం ఈ సమయాన్ని. అంటే ఈ విధంగా ఇది కూడా అందుకే యజ్ఞం. ఏదైనా మీరు అర్పించారనుకోండి భగవంతుడికి, మీరు అనుకోవచ్చు నా దగ్గర ఏది లేదు అర్పించడానికి. ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర చెవులు ఉన్నాయి, ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఈ వాక్శక్తి ఉంది. కాబట్టి ఏ విధంగా మనం అర్పించాలనుకుంటే మనకు మనస్సు ఉంటే భగవంతుడికి అర్పించుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం 10వ శ్లోకం నుంచి ఈ యజ్ఞం అసలు భగవంతుడే సృష్టించాడు. ఈ యొక్క చక్రం, యజ్ఞాన్ని యొక్క చక్రం, అది సైకిల్ ఉంటుందన్నమాట. యజ్ఞ సైకిల్. ఇది ఒక్కటి అర్థం చేసుకుందాము. ఇదే సబ్జెక్ట్, లాస్ట్ సబ్జెక్ట్, ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ విషయం చర్చించుకోవాల్సింది ఈరోజు. ఇది చర్చించుకొని మనం ముగిద్దామంట. సహ యజ్ఞ ప్రజా సృష్ట్వా పురోవాచ ప్రజాపతి అనేన ప్రసవిష్యత్వం ఏషవోస్త్విష కామదు. అంటే చాలామందికి ఎన్నో కోరికలు ఉంటాయండి. ఆ కోరికలన్నీ నువ్వు పద్ధతిగా ధర్మానుసారంగా నువ్వు ఆ కోరికల్ని నువ్వు తీర్చుకోవచ్చు. అలా అంటే దానికి ఒక పద్ధతి ఉందన్నమాట. మీకు భౌతిక ఇచ్ఛలు ఉన్నా, భౌతిక కోరికలు ఉన్నా, ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు కర్మకాండం నుంచి మళ్ళీ కర్మయోగం వరకు మొత్తం ఒక
సైకిల్ అంటే ఎలా మనం ఒక కర్మకాండ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి ఆ స్థాయి నుంచి కర్మయోగ స్థాయి వరకు ఎలా చేరుకోవచ్చు ఒక వ్యక్తి అనే దానికోసమే ఈ యజ్ఞ చక్రం, మనం సైకిల్ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో, తెలుగులో యజ్ఞ చక్రం అని చెప్పాను నేను. సో దీన్ని ఇక్కడ కృష్ణుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. అందుకే చెప్తున్నాడు ఈ యజ్ఞల్ని ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే నేను సహయజ్ఞ ప్రజా సృష్టి, ఎప్పుడు ఈ ప్రజని అంటే ఈ రకరకాల ప్రాణుల్ని ఈ యొక్క ప్రకృతిని నేను ఎప్పుడైతే సృష్టించానో అప్పుడే ఈ యజ్ఞ పద్ధతిని కూడా సృష్టించాను. దానితో పాటే ఇంకా ఈ దేవుడిని ఎప్పుడైతే సృష్టించానో అప్పుడే ఇవన్నీ ఒకేసారి సృష్టించాను. ఏషవోస్విష్ట కామదు, ఎందుకంటే ఈ యజ్ఞాల ద్వారా మీ యొక్క ఏవైతే కామవాసనాలు ఉన్నాయో, ఏవైతే భౌతిక ఇచ్ఛాలు ఉన్నాయో అవన్నీ ఏవైతే కోరికలు ఉన్నాయో అవన్నీ మీరు తీర్చుకోవచ్చు. అంటే ఇది కర్మకాండ కదండి. చెప్పాను కదా మీకు, కర్మకాండ అంటే ఏంటి? నువ్వు ఏదో దేవుడికి దేవతకు పూజ చేయి, కృష్ణుడు కూడా నువ్వు పూజ చేయవచ్చు నీ యొక్క భౌతిక కోరికలను తీర్చుకోవడం కోసం. దాన్ని కర్మకాండ అంటాం బేసికలీ. ఒకవేళ మీరు మీ యొక్క ఇచ్ఛలు మీ యొక్క కోరికలు కాకుండా భగవంతుడి కోసం సంతృప్తి కోసం ఎప్పుడైతే చేస్తారో అది నిష్కామ కర్మయోగం అయిపోతుంది, అదే భక్తి యోగం అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు కృష్ణ చెప్తున్నాడు, ఎప్పుడైతే సృష్టిని ఎప్పుడు సృష్టించానో నేను అప్పుడు మీ అందరూ సుఖ సంతోషంగా ఉండాలి, సమృద్ధంగా ఉండాలి అని నేను ఇవన్నీ యజ్ఞాన్ని కూడా అన్నిటితో పాటు ప్రాణులతో పాటు ఈ ప్రకృతితో పాటు దేవతలతో పాటు యజ్ఞ అనే ఒక సిస్టమ్ని, ఇప్పుడు ఈ వ్యవస్థ అంటే ఈ యొక్క ప్రకృతి ఎలా నడుస్తుంది ఈ వ్యవస్థని ఇప్పుడు కృష్ణుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ మనం ఇది అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే ఈ వ్యవస్థను అర్థం చేసుకోకే ఇప్పుడు ఇలా భగవంతుడి యొక్క ప్రకృతి నియమాలకి విరుద్ధంగా మనం యజ్ఞం చేయట్లేదు. ఇప్పుడు ఈ యొక్క కలియుగంలో సంకీర్తన యజ్ఞం ఇది చేయట్లేదు అందరూ, మనం చేస్తున్నాం కొంతమంది. అందుకే ప్రభుపాదులు అన్నారు, ఒకసారి 3వ ప్రపంచ యుద్ధం జరగాల్సి ఉండేది. అప్పుడు ఒక శిష్యుడు ప్రభుపాదుని అడిగారు, ఆయన మీరు అది 3వ ప్రపంచ యుద్ధం జరగాల్సింది కానీ జరగలేదు ఎందుకంటే, ప్రభుపాదులు అన్నారు ఎందుకంటే మనము ఈ సంకీర్తన యజ్ఞాన్ని ఆరంభించాము, విశ్వవ్యాప్తంగా మనం ఎంతోమంది భక్తులు సంకీర్తన యజ్ఞం చేస్తున్నారు కాబట్టి 3వ ప్రపంచ యుద్ధం జరగలేదు. ఇలా ఎన్నో యుద్ధాలు, కరువు కాటకాలు, ఇలాంటి ఎన్నో ప్రకృతి వైపరీత్యాలన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయండి. ఒకవేళ అందరూ సంకీర్తన యజ్ఞం పాల్గొన్నారనుకోండి అసలు సమస్యలే ఉండవు. అది మనం చూద్దామంటే ఒక ఉదాహరణ కూడా చెప్తాను. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం చూద్దాం ఇది ఈ సైకిల్ ఏంటి. ఈ యజ్ఞపతి ఎవరన్నా అనొచ్చు, ఇదేంటి మీరు యజ్ఞపతి కృష్ణుడు అంటారు, ఎన్నో దేవుళ్ళు ఉంటారు కదా అని. అప్పుడు ఈ శ్రీమద్ భాగవతంలో ఈ శ్లోకం, శ్రియాపతిర్ యజ్ఞపతి ప్రజాపతి ధియంపతిర్ లోకపతిర్ ధారపతి పతిర్గతి చందాక విష్ణు సత్వ. సో అన్నిటికీ పతి భగవాన్ సాతాం పతి, అన్నిటికీ పతి ఈ విష్ణువే, కృష్ణుడే, భగవంతుడే అని శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పారనమాట. అది శ్లోకము ఇక్కడ మన తాత్పర్యంలో ఉంది, మీరు చూసుకోవచ్చు తర్వాత. సో ఇక్కడ మనకి అలాగే యజ్ఞపతి కృష్ణుడే అంటే విష్ణువే అని చెప్పారు. మరి ఇక్కడ ఈ యొక్క కలియుగంకి యజ్ఞం ఏంటి, అది ఎక్కడ ఇచ్చారు మనకి? శ్రీమద్ భాగవతంలోనే ఇచ్చారండి. ఇది కూడా ఈ శ్లోకం కూడా మనకి భాగవతంలో ఉంది, ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారు తాత్పర్యంలో ఇచ్చారు. కృష్ణ వర్ణం త్విషా కృష్ణం సాంగోపాంగాస్త్ర పార్షదం యజ్ఞై సంకీర్తన ప్రాయేర్ యజంతి సుమేధసః. సో ఎవరైతే యజంతి సుమేధస, ఎవరికైతే మంచి తెలివైన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ యొక్క సంకీర్తన యజ్ఞలో పాల్గొంటారు. ఎందుకంటే ఈ సంకీర్తన యజ్ఞ ఎవరు ఆరంభించారండి? కృష్ణవర్ణం త్విషా కృష్ణం. సో ఇది ఈ కలియుగంలో భగవంతుడే ఈ సంకీర్తన యజ్ఞాన్ని ఆరంభించాడు. సాంగోపాంగాస్త పార్షదం. ఈ ఎవరైతే అందరికన్నా అంటే తెలివైన వాళ్ళు ఉంటారో ఈ అవతారాన్ని పూజిస్తారు. ఈ అవతారం నుండి భగవంతుడిది కృష్ణుడి అవతారం ఇది కూడా, అది చైతన్య మహాప్రభు. ఎవరు? ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆయన పార్షదులతో పాటు యజ్ఞ సంకీర్తన ప్రాయర్ హరినామ సంకీర్తనాన్ని ఆయన మనకి కృష్ణుడు అంటే చైతన్య మహాప్రభువే కదండి మనకి సంకీర్తన యజ్ఞని ప్రచారం చేసింది. హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని ఇంత సంకీర్తన ద్వారా ప్రచారం చేసింది. మొత్తం భారతదేశం అంతా ఆయన వెళ్ళి ప్రచారం చేసింది. ఆయన యొక్క పార్షదులు ఇక్కడ మన బెంగాల్లో, ఒరిస్సాలో ఎన్నో చోట్ల కూడా వెళ్ళి నిత్యానంద ప్రభు ఇంకా మిగతా అందరు పార్షదులు ప్రచారం చేశారు సంకీర్తన యజ్ఞ గురించి. వాళ్ళు ఆరంభించింది. ఇప్పుడు మనం ఇస్కాన్ అంటే
వేరే ఏం కాదు, కొత్త ఆర్గనైజేషన్, కొత్త సంస్థ ఏం కాదు. ఆ చైతన్య మహాప్రభు ఆరంభించిన ఈ హరే కృష్ణ సంకీర్తన యజ్ఞ దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నాం అనమాట, దాన్ని కొనసాగిస్తున్నాం. ఇది భగవంతుడి యొక్క ఆందోళన. హరే కృష్ణ ఆందోళన అనేది స్వయంగా కృష్ణుడు చైతన్య మహాప్రభు రూపంలో వచ్చి స్టార్ట్ చేశారు, ఆరంభించారు. ఇది నడుస్తూనే ఉంటుందండి. సో ఇది భగవంతుడి ఒక మూమెంట్, స్టార్ట్ చేసిన ఆందోళన. మీరు ఇలాంటి ఆందోళన ఎవరు పాల్గొంటారండి? ఈ ఆందోళనలో ఎవరైతే బుద్ధిమంత వ్యక్తులు ఉన్నారో కలియుగంలో ఈ యొక్క ఆందోళనలో భాగ్యం అంటే పార్టిసిపేట్ చేస్తారు అని ఇక్కడ భాగవతంలో చెప్పారనమాట. సో నెక్స్ట్ మనం ఇంకో శ్లోకానికి వెళ్దామంట. దేవాన్ భావయతానేన తే దేవా భావయంతు వః పరస్పరం భావయంతః శ్రేయ పరం అవాప్స్యత. సో ఇక్కడ ఏం రాశారంటే, దేవతలు ఎప్పుడైతే ఈ మనుషుల యొక్క యజ్ఞాల ద్వారా వాళ్ళు సంతుష్టులవుతారో అప్పుడు ఈ మనుషులు ఈ దేవతలు యొక్క మంచి సంబంధం ద్వారా ఈ ఇద్దరూ సంతృప్తి చెందడానికి, అప్పుడు దేవతలు కూడా వాళ్ళకి సమృద్ధంగా వర్షాలు, గాలి, వాన, సమయానికి ఎండ, ఎంత కావాలో అంత ఎండ, ఎంత కావాలో అంత వాన, అన్నీ సరిగ్గా అట్మాస్ఫియర్, మంచి గాలులు వీస్తాయి. ఇలా మంచి ప్రకృతి సహకరిస్తుంది అని చెప్పారనమాట. అందుకే యజ్ఞాలు, ఎందుకంటే ఈ వ్యవస్థ ఎప్పుడైతే సృష్టించారో భగవంతుడు ఎంతో మంది దేవతలను కూడా సృష్టించారు కదా. ఎలా సృష్టించారు ఇవి విస్తృత రూపంలో భాగవతంలో వస్తాయండి, 2-3 స్కందాల్లో. మనం ఫ్యూచర్లో చర్చించుకుందాం అది భవిష్యత్తులో. అందుకే దాని గురించి ఇప్పుడు నేను ఎక్కువ చర్చించాను. కానీ ఈ దేవతలందరినీ భగవంతుడు సృష్టించాడు. ఎందుకంటే ఈ యొక్క ప్రకృతిని రన్ చేయడానికండి. ఇప్పుడు మేము ఈ టెంపుల్ రన్ చేయాలనుకోండి, అంటే వ్యవస్థ, ఒక టెంపుల్లో కూడా మేనేజ్మెంట్ వ్యవస్థ ఉంటుంది. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క కార్యాన్ని, ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్, ఒక్కొక్క సేవను చూస్తారనమాట. ఒకరు గెస్ట్ హౌస్ చూస్తారు, ఒకరు కిచెన్ని నడిపిస్తారు, ఇంకొకరు భగవంతుడి విగ్రహారాధన సేవను చూస్తారు, ఇంకొకరు ప్రచారం చూస్తారు, ఇంకొకరు సంకీర్తన చూస్తారు, ఇంకొకరు పుస్తకాల వితరణ చూస్తారు. ఇలా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క కార్యం చూస్తూ ఉంటారు. ఒకరు సెక్యూరిటీ చూడాలి, ఒకరు అకౌంట్స్ చూస్తారు. ఇలా ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్లో ఒక్కొక్కరు చూస్తారనమాట. అవునా? అలాంటి ఒక వ్యవస్థ అవసరం. మన ఒక చిన్న మందిరానికి ఇంత వ్యవస్థ అవసరం అయితే మరి ఇంత పెద్ద సృష్టికి వ్యవస్థ అవసరం కదండి. అందుకనే వాళ్ళకి ఇంకా ఎంతో శక్తి కావాలి ఇంత పెద్ద సృష్టిని నడపాలంటే. అందుకే భగవంతుడు దేవతలను సృష్టించి వాళ్ళకి కొన్ని శక్తులు ప్రసాదించాడు. సో అలా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క బాధ్యతని ఇచ్చారు. అలాగే మన వానల కోసం ఆయన దేవుడు ఇంద్రదేవుడు, ఆయన దానికి అధిపతి. అంటే ఆయనకి ఎప్పుడు కావాలంటే వాళ్ళని కురిపించవచ్చు అనమాట. అందుకే ఆయన మన ద్వారా మనం చేసే యజ్ఞం ద్వారా ఆయన సంతృష్టి చెందాడు అనుకోండి. అప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాడు? వానల్ని సమయానికి కురిపిస్తాడనమాట. అలా సో ఇలా అన్నీ నడుస్తాయన్నమాట ప్రకృతిలో. కానీ మనము అందరినీ సంతృప్తిపరచడం, ఒక్కొక్క దేవతను సంతృప్తిపరచడం చాలా కష్టం అండి. అందుకే మనం ఈజీగా అందరినీ సంతృప్తిపరచాలంటే వాళ్ళ యొక్క అధిపతి అయిన భగవంతుడిని, విష్ణువుని మనం సంతృప్తిపరచామనుకోండి. అది ఎలా? హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. నామ సంకీర్తనం చాలా ఈజీ, సింపుల్, ప్రతి ఒక్కరు చేయవచ్చు. దీని ద్వారా మనం భగవంతుడిని సంతుష్టపరిస్తే అందరూ దేవతలు సంతుష్టపడతారు. దాని ద్వారా అన్నీ మనకు సమృద్ధి, సుఖ సంతోషాలు ఏవైతే భౌతిక ప్రపంచంలో అవసరమో అవన్నీ లభ్యమవుతాయి. మనం వేరే ఏ సైంటిఫిక్ ప్రాసెస్, ఈ సైంటిస్టులు, ఈ ఆధునిక శాస్త్రవేత్తల్ని మనం అనుసరించామనుకోండి, ఇంకా 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 ఈ ప్రకృతిని వాళ్ళు ధ్వంసం చేస్తూ పోతారు. ఇప్పుడు ఎలాగో మనకి మంచి నీరు దొరకట్లేదు, మంచి గాలి దొరకట్లేదు పీల్చుకోవడానికి, శుద్ధమైన గాలి, శుద్ధమైన నీరు, శుద్ధమైన తినడానికి ధాన్యాలు, ఇవన్నీ ఏవైతే పళ్ళు అనేవి ఏవి శుద్ధంగా లేవు. ఎందుకు? ఈ ప్రకృతి ఇలా ఎందుకు అయిపోయింది దీని పరిస్థితి? ఈ యొక్క మన ఆధునిక వైజ్ఞాన శాస్త్రవేత్తలు ఎంతో తెలివైన వాళ్ళు దీన్ని అంతా నాశనం చేసి పెట్టారనమాట. అందుకే ప్రకృతి వైపరీత్యాలు. అందుకే ప్రకృతి నన్ను ఇలా ఇంత భేదిస్తున్నావు కనుక నేను నీకు ఒక మహమ్మారిని, కరోనాని ఇస్తాను. మీరు సరిగ్గా ఇంట్లో కూర్చొని మూసుకొని కూర్చోండి, అందరూ ఏం పని చేయకుండా. అప్పుడు నేను నా ప్రకృతిని నేనే మళ్ళీ రిపేర్ చేసుకుంటాను. మీరు చేసిన ఇంత డ్యామేజ్ చేసి పెట్టారు, నాశనం చేశారు, నేనే సరి చేసుకుంటాను. ఇప్పుడు చూడండి, అందరూ చెప్తున్నారు ఇప్పుడు పరిశుభ్రంగా ఉంది, మాకు గాలి ఎంతో పరిశుభ్రమైన గాలి ఉంది. మళ్ళీ నదులన్నీ ఇప్పుడు క్లియర్ అయిపోయాయి. గంగా నది, యమునా నది ఎంతో పొల్యూషన్, అంటే ఎంతో ఈ కెమికల్ వేసి అన్నీ పొల్యూట్ చేస్తారు దాన్ని. ఇప్పుడు
అది కూడా క్లియర్గా అంత క్లీన్గా అయిపోయాయి అనమాట వాటందుకు వాటే. ఎలా? ప్రకృతికి తెలుసు ఎలా దాన్ని తాను చూసుకోవాలి అని. కానీ మన మనుషులు ఏం చేస్తారంటే ఆ ప్రకృతిని విపరీతంగా, ప్రకృతి నియమాలకు విపరీతంగా పనులు చేసేసరికి మనకు మనమే సమస్యలు సృష్టించుకుంటున్నాం. ప్రకృతి సృష్టించట్లేదు, దానికి మనమే కారణం. కనుక మనము ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి భగవద్గీతలోంచి. మనకి భగవద్గీత అనేది ప్రాక్టికల్ అనమాట. ఇదేదో నేను చెప్పాను కదా ప్రతిసారి, భగవద్గీత భాగవతం అనేది ప్రభుపాద వారు అనేక సార్లు చెప్తారనమాట. ఇది ఇప్పుడు మేము చూద్దాం, ఇంకా శ్లోకాలు ఇంకొన్ని ఉన్నాయి, మనకు టైం కూడా అవుతుంది. సో మళ్ళీ ఇంకా అవసరం ఉంటే చెప్పుకుందాం తర్వాత. ఓకే, సో ఇదన్నమాట. సో ఇలా మనం యజ్ఞాలను అర్పించి మనం తీసుకోవాలి, ఏదైనా సరే యజ్ఞం అనేది చేయాలి. ఇష్టాన్ భోగాన్ హి ఓ దేవా దాస్యంతే యజ్ఞ భావితాః తైర్దత్తాన ప్రధాయేభ్యో యో భుంక్తేస్తేన ఏవ సహ. తో ఇదే విషయం చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అన్ని దేవతలకు ఒక్కొక్కరికి ఒక బాధ్యత ఉంది. కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైతే యజ్ఞాలు చేస్తే వాళ్ళు సంతృప్తి చెందుతారో వాళ్ళు మీకు కావాల్సిన అన్ని సదుపాయాలని మీకు అందిస్తారు. మీరు సుఖంగా, సమృద్ధిగా, సంతోషంగా, శాంతితో ఉండొచ్చు. ఎంత సింపుల్! కృష్ణుడు చెప్పేసాడు సిస్టమ్, ఈ వ్యవస్థ నాది ఉందయ్యా బాబు అని. మన వాళ్ళు ఏంటి, ఈ భగవద్గీత మేము నమ్మము, ఇందులో ఉన్నాయి మాకు విశ్వాసం లేదు, మాకు చాలా పద్ధతులు, మాకు చాలా తెలివితేటలు ఉన్నాయని ఏవో చేస్తూ ఉంటారు. దానివల్ల చూడండి ఎలా అందరూ బాధపడుతున్నారు. సో ఇలా మనము ఏవైనా ఇక్కడ చూడండి మీరు, అన్నీ మనకి ఇవన్నిటి మీద మనం దేవతల మీద, భగవంతుడి మీద ఆధారపడి ఉన్నాం కదండి. మీరు ఏ సైంటిస్టులు ఏవైనా సరే వాళ్ళు సృష్టించగలరా? ప్రభుపాద అన్నారు, వాళ్ళు ఒక ధాన్యాన్ని సృష్టించగలరా? వాళ్ళు పళ్ళని మెషిన్లో సృష్టించగలరా? వాళ్ళు స్క్రూలు, నట్లు, బోట్లు సృష్టిస్తారు, అవి తిని మనం బతకగలమా? అందుకే మనం ప్రకృతి మీద ఎంతో మనకు ఆధారపడి ఉన్నాం, మనం ప్రకృతి మీద. సో అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. మీరు ఏవి కావాలన్నా, మనం జీవించాలంటే మనకు సూర్యుడు కావాలి, చంద్రుడు కావాలి, మనకు గాలి కావాలి, వాన కావాలి, ఇంకా పళ్ళు, ధాన్యాలు ఇవన్నీ కావాలి మనకి. ఇవన్నీ ప్రకృతి అందిస్తుంది, ఈ సైంటిస్టులు కాదు. అందుకే ఒకవేళ వీరు ఏ విజ్ఞానంలో ఏ ప్రగతి చేయకున్నా కానీ ఏ సమస్య లేదండి. ముందు కాలంలో జనాలు ఇంకా గట్టిగా చాలా ఏళ్ళు మరి హెల్తీగా సమృద్ధిగా బతికారండి, ఏ సమస్య లేకుండా. సో మనం అనుకుంటాము ఏదో సైన్స్ ఏదో మనకు చేసి పెట్టింది అనేసి, కానీ అందుకే మనం ఏదో మీరు చేశారు సరే, ఇప్పుడు ఎలాగో ఏదో చేశారు, బెస్ట్ యూజ్ ఆఫ్ బ్యాడ్ బార్గెన్. అదేంటి? మీరు ఏదో చేశారో అవన్నీ మేము భగవంతుడి సేవలో పెట్టేస్తాం. అందుకే మనం ఏ టెక్నాలజీ కూడా భగవంతుడి సేవలో యూజ్ చేస్తాం. దానికే వాళ్ళకి అదొక్కటే వాళ్ళకి వచ్చే కొంచెం మంచి, వేరే ఏం లేదు. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి, అందుకనే చైతన్య మహాప్రభు ఈ సంకీర్తన యజ్ఞాన్ని ఆరంభించారు అని ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు అన్నమాట తాత్పర్యంలో. మరియు ఇక్కడ ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, ఒకవేళ కృష్ణుడు అన్నాడు, మీరు ఈ విధంగా దేవతలకి, భగవంతుడికి యజ్ఞాలు చేయకుండా, అర్పించకుండా మీ యొక్క ఫలాల్ని మీరు మాత్రమే భోగించారనుకోండి, మీరు ఎవరు అంటారు అని, యో భుంక్తే స్తేన ఏవవా, మీరు ఇలాగే భుంక్తే, మీరు తిన్నారనుకోండి, మీరు భోగించారనుకోండి భగవంతుడికి అర్పించకుండా, అపరాధైభ్యో, మీరు అపరాధం చేస్తున్నారు. మీరు ఎవరు తెలుసా? మీలాంటి వాళ్ళని ఏమంటారు? అలాంటి వాళ్ళని స్తేన ఏవవా. స్తేన అంటే దొంగ. అంటే ఇవన్నీ ప్రకృతిలో, ఇవన్నీ భగవంతుడు ఇచ్చినవి. వాళ్ళకి పర్మిషన్ తీసుకోకుండా, వాళ్ళకి మీరు రిటర్న్లో కొంచెం ఏమి కృతజ్ఞత ఈ యజ్ఞ అంటే ఏం లేదు, మీరు కృతజ్ఞత చూపిస్తున్నారు. మీరు దేవతలారా మీరు అందరూ నాకు ఇన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారు, మీకు ఏదో కృతజ్ఞత నేను చూపించుకుంటున్నాను, అట్లీస్ట్ ఇంతన్నా చూపించాలన్నమాట మనం. సో ఇది చేయకుండా, ఇది నాదే, ఈ ప్రకృతిలో దొరికింది, ఇది నేను కొనుక్కున్నాను, ఈ యొక్క జాగా, ఈ యొక్క ప్లేసు, లేకపోతే ఇది నాది అని నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను భోగిస్తాను, మీరు ఎవరు నన్ను అడిగేవారు అనుకున్నారనుకోండి, వీళ్ళు దొంగ అంటారు అనమాట. ప్రభుపాదులు అంటారు, ఇలాంటి దొంగల సమాజంలో మీరు ఎలా శాంతిగా బతకగలరు? దొంగల సమాజంలో, దొంగల సాంగత్యంలో ఎక్కడైనా శాంతి ఉండదు అని ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు అనమాట. ఇప్పుడు మనం చాలా ఇంపార్టెంట్, ముఖ్యమైన సైకిల్ ఇది అర్థం చేసుకోవాలి. మనం ఇది అర్థం చేసుకుంటే ఇంకా బాగా మనం భగవంతుడు ఎలా సృష్టించాడు, భగవంతుడు ఎంత దయామడు, మన కోసం ఎంత చేశాడు అనే విషయం మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇంకా మనం ఎలా యజ్ఞంలో పాల్గొనచ్చే విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో దీని సైకిల్ పిక్చర్ ఉంది, అది నేను మీకు తర్వాత వాట్సాప్ గ్రూప్లో పెడతాను. ఈరోజు సాయంత్రమే పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడైతే మీకు ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, వినండి. 13వ శ్లోకం, 14వ శ్లోకం, 15వ శ్లోకం.
ఈ 3 కనెక్టెడ్ అండి. ఒక సైకిల్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి 3 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. యజ్ఞశిష్టాశినః సంతో ముచ్యంతే సర్వకిల్బిషైః భుంజతే తే త్వగం పాప ఏ పచంత్యాత్మకారణాత్. ఇప్పుడు ఏమంటున్నారంటే, ఎవరైతే ఇలా భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టకుండా ఆహారాన్ని ముందు భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టి తినాలండి. అది కూడా ఒక యజ్ఞం. చెప్పాక అర్పించడం, భగవంతుడికి అర్పించడమే యజ్ఞం. అలా అని మీరు ఏదైతే తింటారో దాన్ని ముందు భగవంతుడికి అర్పించి తర్వాత తిన్నారనుకోండి, మీకు పాపం తగలదు. ఒకవేళ మీరు భగవంతుడికి అర్పించకుండా అలాగే తింటున్నారనుకోండి, అప్పుడు మీకు పాపం తగులుతుంది. అదే ఇక్కడ ఇచ్చారు. యజ్ఞ షష్టాశినో సంతో ముచ్యంతే సర్వ కిల్బిషై. మీరు ఒకవేళ యజ్ఞం చేసి అంటే భగవంతుడికి అర్పించి మీరు నైవేద్యం పెట్టి తర్వాత తీసుకుంటే మీకు ఏ రకమైన పాపం ఉండదు. భుంజతే త్రేత అగం పాప. ఒకవేళ మీరు అలాగే భుజించారనుకోండి, మీకు పాపం తగులుతుంది. ఏ పచంత్యాత్మ కారణ. సో ఇప్పుడు సైకిల్ స్టార్ట్ అయిందండి. బాగా ధ్యానంగా వినండి. సో ఫస్ట్ స్టెప్ మీకు చెప్తున్నాను ఇక్కడ. ఎప్పుడైతే మనం ఏవైతే మన ఫుడ్ గ్రెయిన్స్, ధాన్యాలు, మనం ఏదైతే అన్నం వండుకొని తర్వాత భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టి తింటామో మనకు ఏ పాపం కలగదు. అయిపోయిందా? అంటే ఇప్పుడు భగవంతుడికి మనం అర్పించాము. సో మనం ఏం అర్పించామండి? అన్నం, ప్రసాదం అంటే భోగం. ఆ భోగం ఎక్కడి నుంచి వస్తాయండి? ధాన్యాలు కదా. మరి ధాన్యాలు కావాలంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తాయండి? పంటలోంచే కదా. పంటలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయండి? మీకు సైకిల్ చెప్పేస్తాను, తర్వాత శ్లోకాల్లో చూద్దాం, ఈజీగా ఉంటుంది. ధాన్యాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయండి? మీకు ధాన్యం ఎక్కడి నుంచి దొరుకుతుంది? పంటల్లోంచి, పంట పొలాల నుంచి. అంతేనా? పంట పొలాలు ఎలా పెరుగుతాయండి? వానలు పడితే. అవునా? వానలు లేకుంటే మనకు తెలుసు ఎంత కష్టాలు ఉంటాయో. ఎంతోమంది మన ఫార్మర్స్ అంటే రైతులు సూసైడ్, ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నారు. అవునా? వానలు లేకపో. దానికన్నా ఇంకా ఎక్కువ కారణాలు ఉన్నాయనుకోండి, అవి అన్ని విషయాలు ఇప్పుడు చర్చించుకోవడం అనవసరం. కానీ వానలు అనేది అవసరం. వానల వల్లనే మనకు పంటలు పండి తర్వాత మనకు ధాన్యాలు అల్లు. సో వానలు ఎందుకు వస్తాయండి? వానలు ఎలా పడతాయి? యజ్ఞం చేస్తే. యజ్ఞం అనేది ఎక్కడి నుంచి మనకు తెలుస్తుంది? యజ్ఞం ఎలా చేస్తాం మన యొక్క కర్మలు ఏవైతే మనం చెప్పుకున్నాం కదా, మీరు ఏ పనులు చేసినా మీ దగ్గర ఏమున్నా భగవంతుడికి అర్పించడం, భగవంతుడి సేవలో పెట్టడం, అదే యజ్ఞం. సో ఇవి మనం చేసే కర్మల ద్వారా మనం యజ్ఞం చేస్తాం. అవునా? ఈ కర్మలు, మన కర్మలు ఏవి, మనం ఏం కర్మలు చేయాలని ఎక్కడ తెలుస్తుందండి? ఏది సరైన కర్మ అంటే అందులో కూడా చెప్పాం కదా, కర్మ వికర్మతో మనం సరైన కర్మలు చేయాలి. ఏవైతే వేదశాస్త్రాల్లో ఇచ్చారో ఇవి మనుషులు చేసుకునే మంచి కర్మలు, అవి మాత్రమే చేయాలండి. కొన్ని విరుద్ధంగా, ప్రకృతికి విపరీతంగా కర్మలు చేయకూడదు. సో ఈ కర్మలు ఎక్కడ ఉన్నాయండి అంటే అది వేదాలు. వేదాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయండి? భగవంతుడి నుంచి. అదైనా అంటే భగవంతుడి నుంచి మనం భగవంతుడికి అర్పణం చేసాము, ఫుడ్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసాము. భగవంతుడి నుంచి మన కనెక్షన్ ఉంది, మనకు భగవంతుడి కనెక్షన్ ఉంటుంది. యజ్ఞం ద్వారా మనం భోగాన్ని అర్పిస్తున్నాం. ఆ భోగం వచ్చేసి ధాన్యాలు వచ్చేసి పంట పొలాల నుంచి వచ్చాయి. పంట పొలాలు వచ్చేసి వానలు, వర్షాలు పడ్డ తర్వాత వచ్చాయి. వర్షాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయండి? యజ్ఞం చేస్తూ వచ్చాయి. యజ్ఞం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి? మన కర్మల ద్వారా మనం యజ్ఞం చేస్తాము. ఆ కర్మలు ఎవరు చెప్పారండి? ఏ కర్మలు చేయాలనేది వేదాలు చెప్పాయండి. ఆ వేదాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయంటే బ్రహ్మ అంటున్నాను, భగవంతుడి నుంచి వచ్చాయండి. భగవంతుడు ఎప్పుడైతే శ్వాస వదులుతాడో అప్పుడే ఆయన శ్వాస వదిలినప్పుడు వేదాలు కూడా 4 వేదాలు, ఋగ్యజుర్ సామ అథర్వ వేదాలు చేయంట. అది మనకి బృహదరణ్య ఉపనిషత్తులో ఇచ్చారు. అది కూడా మన ప్రభుపాద గారు 15వ శ్లోకం తాత్పర్యంలో ఇచ్చారు. సో ఇప్పుడు మనము శ్లోకాలని చూసుకుందాం అంట. మీకు ఇప్పుడు ఈజీగా శ్లోకాలు అర్థమైపోతాయి. 13వ శ్లోకం ఎలాగో చూసాము, 14, 15 చూస్తే ఈ సైకిల్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అన్నాద్ చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు అన్నం అంటే భగవంతుడికి మనం నైవేద్యం పెట్టాం కదా, భోగ అంటే అన్నమే కదా. అన్నం ఇంకా వేరే ఏవైతే చేస్తున్నారో మీరు పదార్థాలు తినేవి. సో ఈ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయండి? అన్నాద్భవంతి భూతాని. మీ అందరికీ ఈ యొక్క ధాన్యాల అన్నం ఎక్కడి నుంచి లభించిందండి? పర్జన్యాదన్న సంభవ. పర్జన్య అంటే వర్షాలు. వర్షాల ద్వారా మీకు ఈ పంటలు పండి మీకు ధాన్యాలు లభించాయి. మరి పర్జన్య అంటే వర్షాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయండి? యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యో. యజ్ఞం చేయడం ద్వారా అప్పుడు పర్జన్యం, అప్పుడు వర్షాలు వస్తాయండి. యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ. సో యజ్ఞం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయండి? మీ యొక్క కర్మల ద్వారా మీరు యజ్ఞం చేస్తున్నారు. మరి కర్మలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయండి? కర్మ బ్రహ్మోద్భవం విద్ధి. ఈ కర్మ ఇవి మనకు భగవంతుడిచ్చిన వేదశాస్త్రాల నుంచి వచ్చాయి. బ్రహ్మాక్షర సముద్భవం. మరి బ్రహ్మాక్షర అంటే వేదాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయండి?
తస్మాత్ అది బ్రహ్మాక్షరం అనేది తస్మాత్ సర్వగతం బ్రహ్మ నిత్యం యజ్ఞే ప్రతిష్ఠితం. ఎంత భగవంతుడి నుంచే వచ్చాయండి ఫైనల్గా. ఇది అనమాట మన యజ్ఞ నిత్యం యజ్ఞే ప్రతిష్ఠితం. భగవంతుడు యజ్ఞ రూపంలో అంటే యజ్ఞపతిగా ఇక్కడ మనకి దర్శనమిస్తున్నాడు. ఈ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అని ఇక్కడ మనకి శ్లోకాల్లో కృష్ణుడు స్వయంగా చెబుతున్నాడు అనమాట. మన కృష్ణుడి సిస్టమ్ తయారు చేశారనమాట. అంటే మనం ఆధ్యాత్మిక జగం వెళ్ళడానికి ఎలాగో మనం భక్తి చేసుకోవాలండి, అది కన్ఫర్మ్, వేరే మార్గం లేదు దానికి. మీరు జ్ఞాన మార్గంలో కర్మ మార్గంలో ఏ మార్గంలో స్టార్ట్ చేసుకున్నా మళ్ళీ తర్వాత మీరు భక్తిలోకి వెళ్ళాల్సిందే, అప్పుడే భగవంతుడి ధామానికి వెళ్ళొచ్చు. కానీ మీరు ఇక్కడ కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కూడా ఈ భూమి మీద కూడా మీరు సుఖ సంతోషంతో సమృద్ధితో ఏ సమస్యలు అనేవి ఉంటాయి. కానీ ఇలాంటి మనిషి సృష్టించుకునే సమస్యలండి. కొన్ని వస్తాయి, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అనేవి వస్తాయి పోతాయి. కానీ కొన్ని మనిషి ఇలా ప్రకృతికి విపరీతంగా వ్యవహరించి వచ్చే ఇవి మనిషి యొక్క స్పెషల్ అన్నమాట. మనిషి యొక్క కార్యాల వల్ల, తప్పుడు కార్యాల వల్ల వచ్చే ఫలితం అన్నమాట. సో ఇలాంటివి రాకుండా ఉంటాయి. మనం సమృద్ధిగా ఉండొచ్చు. మనకి ఇప్పుడు ఎలాగైతే అన్నిట్లో కల్తీ ఉంది కదా, ప్రతి దాంట్లో ఆ కల్తీ అనేది ఉండకుండా పోతుంది. సో ఇది చాలా ఈజీ అనమాట. మనము మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను కదా. ఒకసారి ప్రభుపాద వారి సమయంలో చాలా రోజుల క్రితం హైదరాబాద్లో ఒకసారి చాలా రోజుల నుంచి కరువులు ఉండేవి, అంటే వానలు లేవు. అప్పుడు అందరు భక్తులు హైదరాబాద్లో నగర సంకీర్తన చేశారు. అప్పుడు వెంటనే మరుసటి రోజు పొద్దునే వానలు పడ్డాయి. అప్పుడు నెక్స్ట్ న్యూస్ పేపర్లో ఇక్కడ ఒకటి, ఇంకొకసారి బయట విదేశాల్లో కూడా ఒకసారి జరిగింది. అప్పుడు న్యూస్ పేపర్లో వచ్చారు, హరే కృష్ణ బ్రింగ్ రెయిన్స్. ఈ హరే కృష్ణ భక్తులు వానలు తెప్పించారు. ఎందుకంటే యజ్ఞ సంకీర్తన, నామ సంకీర్తన అనేది యజ్ఞం కదండి. సో మీరు ఈ యజ్ఞాన్ని అందరూ చేశారనుకోండి, అందరూ ఒకవేళ పెద్ద సంఖ్యలో దీనికి భాగస్వాములు చేశారనుకోండి, అప్పుడు మీకు వర్షాలు వస్తాయండి. ఎందుకంటే యజ్ఞం చేస్తే యజ్ఞాత్ భవతి పర్జన్యం. యజ్ఞం ద్వారానే కదండి పర్జన్యం అంటే వర్షాలు వస్తున్నాయి, అవునా? సో ఇది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అర్థం చేసుకోవడం. అందుకే మనం నగర సంకీర్తన చేసేది. ఎందుకంటే మనం కూడా అర్థం చేసుకోవాలి ఇలా, మనం నగర సంకీర్తన చేసి అసలైన సమాజ సేవ, అసలైన మానవ సేవ, అసలైన లోక కళ్యాణ కార్యం చేస్తున్నామండి. దాంట్లో మనం భాగస్వామి, అంటే మన వంతు మనం స్వయం పార్టిసిపేట్ చేసి మన వంతు మనం చేయొచ్చు సాయం. సో ఇది మనం ఇంపార్టెంట్, మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మనం చేసే ఈ శ్రవణం, కీర్తన, ఇవన్నీ యజ్ఞం. ఇక్కడ రాశారు ప్రభుపాదుల వారు, మీరు చేస్తున్నారు కదా శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, అర్చనం, ఇవన్నీ యజ్ఞమే. ఎందుకంటే కదా భగవంతుడికి ఏ వారిపిస్తే యజ్ఞం అని. ఇప్పుడు మనం కూడా యజ్ఞం చేస్తున్నాం. మనం అది కూడా కలియుగ ధర్మం ప్రకారం మనం యజ్ఞం చేస్తున్నాం. శ్రవణం, కీర్తనం, ఇదే సంకీర్తనం. అంటే మీరు అందరం కలిసి భగవంతుడి యొక్క గుణగానాలు, అంతే కదా. ఇప్పుడు భగవంతుడి యొక్క గొప్పతనాన్ని మనం చర్చించుకుంటాం. ఎంత భగవంతుడు ఎలా మనకి సృష్టించాడు, మన కోసం ఎంత చేశాడు, మన కోసం ఏమేమి సృష్టించాడు, అంతే కదా. దీన్ని భగవంతుడి యొక్క గొప్పతనాన్ని మనం కీర్తించుకుంటాం. దీన్నే సంకీర్తనం అంటారు. దీనివల్ల మొత్తం లోకానికి మేలు జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇది మనం అర్థం చేసుకుంటే ఇంకా మనం భక్తిని ఇంకా బాగా చేయొచ్చు. మనకు ప్రేరణ కలుగుతుంది. అరే మనం చేసే భక్తి అనేది ఏదో సెంటిమెంటల్ కాదు, ఏదో నా ఒక్కడికి లాభం అయ్యేది కాదు, అందరికీ లాభదాయకమని. అందుకనే కానీ ఇందులో ఏంటంటే మేము చెప్పాం కదా, ఎంతమంది ఇందులో ఈ యొక్క నామ సంకీర్తన యజ్ఞంలో పార్టిసిపేట్ చేస్తారో అంత దానికి మంచి ఫలితం దొరుకుతుంది. అందుకే మనము దీన్ని ఎంత బాగా ప్రచారం చేస్తే అంత మంచిదన్నమాట. ఎంతమందిని వీలైతే అంతమందిని ఈ యొక్క సంకీర్తన యజ్ఞంలోకి తీసుకొని రావాలి మనం. అది మనకు కర్తవ్యం. మెయిన్గా ఎవరైతే భారత భూమిలో జన్మించారో భారతీయుల యొక్క కర్తవ్యం అని చైతన్య మహాప్రభు చెప్తారు. భారత భూమితే జన్మ హోరే మనుష్య జన్మ సార్థకం ఎలా అవుతుందంటే ఈ యొక్క హరే కృష్ణ మహామంత్ర నగర సంకీర్తన, నామ సంకీర్తనం, ఇంకా యొక్క భగవంతుడి యొక్క నామకీర్తనలు, గుణగానాలని మనము ప్రచారం చేసి, లాస్ట్ శ్లోకం అండి చూసేసి మనము ఈరోజు ముగిద్దామంట. ఇంకేమైనా ఉన్నాయేమో అని చూస్తున్నాను, అంతే. లాస్ట్ శ్లోకం అండి ఈరోజుకి. దీని తర్వాత ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాలు రాశారు, చెప్తాను నేను. ఏవం ప్రవర్తితం చక్రం నానువర్తయతీతయః అఘాయురింద్రియా రామో మోఘం పార్థ సజీవతి.
ఇక్కడ చూడండి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడు అంటే, మీరు ఒకవేళ ఈ యజ్ఞాన్ని, ఇలాంటి మన సైకిల్ ఏదైతే చెప్పారు వ్యవస్థని, దీనికి అనుకూలంగా దీని ప్రకారం మీరు మీ జీవితాన్ని వ్యవహరించకపోతే మీరు పాపాత్ములు అని క్లియర్గా చెప్పేస్తున్నారు. ఇలా జీవితాన్ని మీరు ఇలా కాకుండా మీ ఇష్టం వచ్చినట్లు పాపాలు చేసుకుంటూ ఉంటే మీరు పాపాత్ములే. అదొక పాపి పాపాత్ముల జీవితం అని చెప్తున్నాడు. ఇలా మీరు ఓన్లీ ఇంద్రియ భోగాలు, సుఖాలు, మీరు అందరికీ భౌతిక ఇచ్చలు ఉన్నాయండి. కాబట్టి మీరు ఒకవేళ మీకు ఆ భౌతిక ఇచ్చలు ఉన్నా కానీ, భౌతిక కోరికలు ఉన్నా కానీ, అవి మీరు యజ్ఞం ఇలా దీని ద్వారా మీరు ఒకవేళ, అందుకే అన్నారండి మీకు అకామ సర్వకామోవా మోక్షకామ ఉదారది తీవ్రేణ భక్తి యోగేన యజేత పురుషం పరం. ఇది భాగవతంలో వస్తుంది శ్లోకం, ఇక్కడ లేదు. సో అకామ సర్వకామోవా, మీకు ఏ కామవాసన లేకున్నా కానీ, ఒకవేళ మీకు ఎన్నో భౌతిక కోరికలు ఉన్నా కానీ, అకామ సర్వకామోవా మోక్షకామ, మీకు మోక్షం ప్రాప్తించాలని కోరిక ఉన్నా, ఏ రకమైన కోరికలు ఉన్నా సరే, అకామ సర్వకామోవా మోక్షకామ ఉదారది భక్తి యోగం చేయండి, భగవంతుడికి ఆరాధించండి. తీవ్రేణ భక్తి యోగేన యజేత పురుషం పరం, తీవ్రతతో భక్తి యోగం చేయండి, ఆ యొక్క ఆది పురుషం భగవంతుడిని మీరు ఆరాధించండి అని మనకు భాగవతం చెబుతుంది. అందుకే నేను మీకు చెప్పేది ఏంటంటే, మీరు అనుకోకూడదు, అరే నాకు ఎన్నో భౌతిక కోరికలు ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఇంకెప్పుడు భక్తి చేయలేను, నేను ఇంకా ఈ భక్తి చేయను, ఏం చేయను, నా ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉంటాను. అది కాదండి ఇక్కడ చెప్పేది. ఏంటంటే, మీకు ఒకవేళ భౌతిక కోరికలు ఉన్నా, అందరికీ ఏవో భౌతిక కోరికలు ఉండొచ్చు, మనం ఆ స్థాయిలో లేకున్నా, శుద్ధ భక్తి చేయకున్న స్థాయిలో లేకున్నా కానీ అది మన ఆశయం అనుకోండి. ఇప్పుడు మనం మొదలు పెట్టవచ్చు ఈ కర్మకాండ ద్వారా, ఈ యొక్క యజ్ఞ పద్ధతి ద్వారా. చెప్పాను కదా, ఇక్కడ కృష్ణుడు అందుకే చెప్తున్నాడు ఈ కర్మకాండ నుంచి, మీకు ఒకవేళ ఈ భౌతిక కోరికలు తీర్చుకోవాలనే ఒక ఇచ్చ ఉంది కదా, దానికి ఒక సరైన పద్ధతి ఇది. ఈ పద్ధతి ద్వారా మీరు తీర్చుకుంటే మీకు పాపాలు తగలవు అని చెప్తారు. మెల్లగా ఈ పద్ధతిని ఫాలో అయితే అది ఆటోమేటిక్గా న్యాచురల్గా మనకు ఆ కోరికలు అనేవి తగ్గిపోతాయి అన్నమాట. ఎందుకంటే ఇది పద్ధతి అలా ఉంది, భగవంతుడు తయారు చేసిన పద్ధతి కాబట్టి. అందుకనే ఇప్పుడు చెప్పారంట ఇంద్రియారామం అంటే ఇంద్రియాలతో భోగించి సుఖాలను అనుభవించుకునే వాళ్ళకి కూడా ఇప్పుడు కృష్ణుడు ఈ పద్ధతిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు మన కోసం. ఒకవేళ అర్జున నువ్వు అనుకున్నావు అనుకో, అరే నాకు ఇంత భౌతిక కోరికలు లేవు, నేను ఆల్రెడీ నాకు అన్ని భౌతిక, ముందే చెప్పాను కదా, నాకు ఏ రాజ్యం, ఏ సుఖం, ఇలాంటి వాటి మీద ఏ ఆశ లేదు మాకు అని. సరే, నువ్వు ఒకవేళ ఆ స్థాయికి చేరుకున్నావే అనుకో, నువ్వు అనుకుంటున్నావు నాకు ఏమాత్రం భౌతిక కోరికలు లేవు కాబట్టి ఈ కర్మలు అన్నీ నాకు చేసే అవసరం లేవు అనుకుంటున్నావు కదా. కనుక ఒకవేళ నువ్వు ఆ స్థాయికి, ఆ ఉన్నత స్థాయికి, భౌతిక అన్ని విషయాల పట్ల మీకు వైరాగ్యం పుట్టుకొచ్చినా కానీ, నువ్వు ఇప్పుడు ఇంకా గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నావు, నువ్వు క్షత్రియుడి, నీ క్షత్రియ ధర్మాన్ని నువ్వు నిర్వహించాలి. ఎందుకు అంటే, ఒక ఉదాహరణ, ఓ సమాజానికి నువ్వు ఒక లీడర్వి, నువ్వు రాజువి, నువ్వు ప్రతినిధివి, భగవంతుడి యొక్క ప్రతినిధివి సమాజానికి, సామాన్య ప్రజలకి. వాళ్ళకు ఒక మంచి ఉదాహరణను ప్రస్తుతం చేయాలి. అందుకోసం నువ్వు నిష్కామ కర్మయోగాన్ని పాటించాలి అనేసి ఇప్పుడు కృష్ణుడు దీని గురించి చెప్తాడనమాట. నేను కూడా అందుకని నిష్కామ కర్మయోగాన్ని పాటిస్తున్నాను. ఇప్పుడు కృష్ణుడు కూడా రాజు కదండి, ద్వారకాధీశుడు, అవునా, ఆయన రాజ్యాన్ని వెళ్తున్నాడు. కనుక నేనెందుకు అవన్నీ చేయాలి, నేను భగవంతుడు నాకేం అవసరం లేదు, ఎందుకు చేస్తున్నాను? ఇప్పుడు మన మానవ శరీరంలో నేను ఇక్కడ లీలలు చేస్తున్నాను కనుక, నేను ఇక్కడ క్షత్రియ అంటే ఆయన కూడా యదువంశంలో జన్మించాడు కనుక, అక్కడ కూడా ఆయన ఒక బాధ్యత, క్షత్రియుడిగా నా బాధ్యతలు నేను కూడా ఒక ఉదాహరణ ప్రస్తుతం చేయడానికి చేస్తున్నాను. అలాగే ఇంకొకరు కూడా, జనక మహారాజు ఒక ఉదాహరణ ఉంటుంది, అది కూడా రేపు చూద్దాము. అది కూడా ఆయనకి చెప్తాడు కృష్ణుడు, జనక మహారాజు కూడా చేశాడు అని. సో ఈ ఉదాహరణలతో మనం రేపు చూద్దామంట, ఎలా నిష్కామ కర్మయోగం చేసి ఒక వ్యక్తి ఆ పరంగతిని, భగవంతుడిని చేరుకోవచ్చు. అదే రేపటి విషయం, అది రేపు మనం చర్చించుకుందామంట. సో ఈ రోజుకి మీకు ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాలు వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం 3 చర్చించుకున్నాం కదండి, 13, 14, 15. ఈ 3 మాత్రం ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఇది మొత్తం సైకిల్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాయి, యజ్ఞ సైకిల్ని. ఇవి మీరు గుర్తుంచుకోండి. ఇంకొకటి 9వ నంబర్ శ్లోకం. 9వ నంబర్ శ్లోకం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇనార్థాత్ కర్మోన్యత్ర, ఎందుకు యజ్ఞాలు చేయాలి, ఆయన యొక్క సంతుష్టి కోసం, భగవంతుడి యొక్క సంతుష్టి కోసం. ఈ శ్లోకం కూడా ఇంపార్టెంట్. ఈ 4 శ్లోకాలు ఇంపార్టెంట్ అండి ఈరోజు మనం చర్చించుకున్న విషయంలో. ఓకే, ధన్యవాదాలు అందరికీ. ఇంతసేపు ఓపికగా విన్నందుకు చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు. హరే కృష్ణ. నాకు అవసరాన్ని మీరు ప్రసాదిస్తున్నారు, భగవంతుడి యొక్క
శిక్షలను ఈ బోధనలను చర్చించుకోవడానికి. సో అందుకే ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. శిల ప్రభుపాద్ की जय, भगवद्गीता की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर सीतनाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल.